Good morning, all of you. Good morning, sir. Am I audible to you properly and clearly? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let us start our discussion. We are going to start a new topic today, that is plant-water relation. This is from plant physiology, previously included in 11th standard syllabus in state board. In 11th standard syllabus, obviously in NCERT book, but now it is newly added in 12th standard syllabus with some addition and some deletions. We are going to study this topic in detail. It is plant water relation. सो आपण यासाठी असं म्हणू शकतो जसं कॉलेजचं आणि कट्ट्याचं, पावसाचं आणि छत्रीचं, थंडीचं आणि स्वेटरचं, तसं प्लांट्स आणि वॉटरचं क्लोज रिलेशन असतं. अरे वा, कविता तयार झाली. आता कविता कोण हे विचारायचं काही कारण नाही. बट all these relations are so tight and so firm. In the same way, plant and water, they are also having a very close relationship. Not only plant, but all the living organisms, they are having closely associated with water, because generally we used to discuss that cell consists of maximum amount of water. About 90 to 95% part of cell is of water. Our body of living organism is having 70% or more than that amount of water. Yes or no? हे आपण डिस्कस केले की नाही याच्या आधी? No, sir. Yes, obviously. And therefore, plant and water, they are showing very close association. That relationship is called as plant-water relations. We are going to study that. Why water is important? Water is a compound, माहिती आहे तुम्हाला. Oxygen and hydrogen आपण इथे म्हणतोय. So water is considered as elixir of life. What is elixir? Elixir is a magic potion. Potion? काढा. मराठीत आपण त्याला काढा म्हणतो. It is like a magic potion for life. It is very essential for life. Why this is so? Because आपण plant बद्दल बोलत असू तर इथे दिलेलं आहे. Water is there in plant cell or plant tissue almost किती? 90 to 95% of the plant cell or plant tissue constitutes water. Cytoplasm, vacuole, cell sap, etc. किंवा stroma, matrix, the fluid which is present inside the organelle, all that is collectively the amount of water is almost 90 to 95%. And due to presence of this water inside the cell, it is responsible for turgidity of the cell and to maintain a particular shape of the cell. See the role of water. We are going to discuss the role of water in plant body. It is very helpful to maintain the turgidity. Turgidity is nothing but the swelling of the cell. When the cell is fully swelled, fully turgid, it is in its actual shape. When water is removed from the cell will shrink and will lose its shape. We are going to discuss what is the meaning of plasmolysis and deplasmolysis. ते सगळे points आपल्याला या topic मध्ये बघायचे. But water is very important. आपण turgidity या गोष्टीला जरासा बाजूला ठेवूया. That is technical or physiological word. Better to stick with shape. So water is very important for a cell to maintain its shape. Again, one very common question we used to ask in organization of cell, तुम्हाला सगळ्यांना आठवत असेल, आपण तो क्वेश्चन डिस्कस केलेला आहे. Which is the main arena of metabolism? आठवतंय का या क्वेश्चनचं? काही आन्सर देता येईल का? Cytoplasm. Obviously, the main arena of metabolic activity is cytoplasm. What is cytoplasm? Cytoplasm काय आहे? It is cell without cell organelles. or you can say the fluid which is present inside the cell. आता fluid म्हटलं की water आलं. आणि इथे सगळ्या बायोकेमिकल ऍक्टिव्हिटीज. मेटाबॉलिझम, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ मेटाबॉलिझम? Combination. हाऊ टू डिफाईन मेटाबॉलिझम? 11th स्टँडर्डला हे पण झालंय. कसं डिफाईन करतो आपण? All the biochemical reactions occurring inside the cell is collectively called as metabolism.
मग मेटाबॉलिझम जे आहे ते सायटोप्लाझम मध्ये होतं असं आपण जर म्हटलं तर वॉटर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज इथं दिलंय इट इज द बेस्ट ॲक्वियस मीडियम फॉर ऑल बायोकेमिकल रिॲक्शन्स. समजा तुम्हाला कट शॉर्ट करायचं असेल तर तुम्ही बायोकेमिकल रिॲक्शनच्या जागी मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज असं म्हटलं तरी चालणार. Okay, so it is the best aqueous medium for all biochemical reactions. This is one more role of water which is there in plant cell or in the cell of living organisms. Not only that, it is the very important material in transportation. Okay, plant used to absorb the water from कुठून घेतं water plant? Soils. Roots. सॉइल मधलं वॉटर घेतं बाय मीन्स ऑफ असं म्हणलं तर और युझिंग विच ऑर्गन मग रूट्स असं आपण म्हणणार. सॉइल मधून ते वॉटर ऍब्सॉर्ब करतं. नुसतं वॉटर ऍब्सॉर्ब करतं प्युअर वॉटर डिस्टिल्ड वॉटर असतं की त्याच्यामध्ये काहीतरी डिझॉल्व्ड मिनरल सॉल्ट्स वगैरे असतात. Dissolved minerals and salts. Minerals are present and therefore water is playing very important role in transportation of dissolved minerals from soil to the upper region of the plant. Transportation मध्ये important role play करतो. Not only that, water is playing very important role in transportation of food molecule. तो पार्टी आपण या टॉपिक मध्ये डिटेल बघणार आहोत. But conduction of food is occur through which tissue of the plant? Phloem. Phloem. आणि फ्लोएम ही लिव्हिंग कॉम्प्लेक्स टिश्यू आहे की डेड कॉम्प्लेक्स टिश्यू आहे? Living. Living. इथं लिव्हिंग म्हणलं त्याच्यामध्ये काय प्रेझेंट असणार आहे? Cytoplasm. सायटोप्लाझम इज प्रेझेंट, प्रोटोप्लाझम प्रेझेंट असणार आहे. मग जिथे प्रोटोप्लाझम आहे तिथे फ्लुइड आहे आणि मग फ्लुइड मधून हे फूड मोलेक्युल जे आहेत ते ट्रान्सपोर्ट केले जातात. व्हेरी इम्पॉर्टंट. Board exam can ask you a short note for 2 marks. Explain the role of water in plant body. For that 2 mark question, these points are important. मी याला जरा अट्रॅक्टिव्ह केलंय, त्याला मागे वॉटर मोलिक्यूल आणि असं काहीतरी दाखवलंय. तुम्ही पॉइंट वाईज तयार करा, 2 मार्काची तुमची नोट तयार. Transportation of food. Okay. Not only that, water is also involved in transportation of what? Gametes. Gametes. Reproduction in higher plants or flowering plant you have already studied. What is siphonogamy? Can you please tell me? What is the meaning of siphonogamy? आपण शिकलो. बघा इतक्या लवकर विसरायचं नसतं. रिव्हिजन करायचं हे गरजेचं आहे. टेस्ट सांगितली की तेवढ्या पुरतं करणार, मग बाकी सगळं विसरून जाणार. This is not good. Siphonogamy. What is that? When the male gamete reaches the ovule through the pollen tube, it is called as siphonogamy. Simple. So it is nothing but the movement of male gametes. Male gamete move होता है. कशा थ्रू मूव होता है? कशातून मूव होता है? इन पोलन ट्यूब. आणि त्या पोलन ट्यूब मध्ये काय प्रेझेंट आहे? व्हॅक्युओलेटेड सायटोप्लाझम प्रेझेंट आहे. मीन्स गॅमेटला मूव्ह करण्यासाठी कोण हेल्प करत आहे? तर द फ्लुइड विच इज प्रेझेंट इनसाइड द सेल. और यू कैन से which plant group is called as amphibian plants? Bryophytes. Bryophytes. Very good. Why they are called as amphibian plants? They live And water. They require water Gametes. fertilization. They require water for fertilization, and that water is required for movement of what? Gametes. 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 बघा किती important point आहे. So it is involved in transportation of dissolved mineral, food molecule and gamete. म्हणजे ट्रान्सपोर्ट मध्ये हे सगळे आले, एका सेंटेन्स मध्ये त्याला बसवलं आणि विषय संपला. ठीक आहे. Not only that, the water which is absorbed by means of roots, ते कुठल्या बाजूला घेऊन केलं जातं? अप्पर और लोअर? वॉटरचं जे मुवमेंट आहे, कंडक्शन आहे, ते युनिडायरेक्शनल आहे की बाय डायरेक्शनल आहे? युनिडायरेक्शनल. का म्हणतो आपण तसं? बघा जरा नीट लक्ष देऊ. हे म्हटलं की आपण प्लांट बॉडी आहे. या प्लांट बॉडीची ही रूट सिस्टीम आहे. दॅट रूट सिस्टीम इज गोइंग टू absorb the water and that water which is absorbed is uplifted in the upper region of the plant by means of suction force
आणखी बाकी बऱ्याच गोष्टी तिथे काम करत असतात. वी आर गोइंग टू स्टडी दॅट इन दिस पर्टिक्युलर टॉपिक. When water move from lower strata to upper region of the plant, it is also providing the cooling effect in the plant body, and therefore water is also acting as, त्याला आपण काय म्हणलंय, Thermal buffer in plant body. it is working as thermal buffer in the plant body. बघा, so how many points? तर जवळपास 5 किंवा 6 points तयार होतील. For 2 marks note, explain the role of water in plant body. You have write at least 4 points. इथे 5-6 points दिलेले आहेत, तुम्ही कुठलेही points त्यातले select करू शकता. Understood? Is there any doubt about role of water in the plant body? काही डाऊट वाटतोय का? असेल तर you can ask. Yes. Thermal buffer. Thermal buffer. It is providing the cooling effect in the tissue. आपण जेव्हा ट्रान्सपिरेशन स्टडी करू त्यावेळेला हा कन्सेप्ट थोडासा डिटेल मध्ये येईल, एक्सप्लेन करता येईल. When ascent of sap is there, water is lifted in the upper region through trachere elements, xylene. At that time, that movement of water is also providing the cooling effect to the plant tissue as well as the surrounding, and therefore it is considered as a thermal buffer. Regulating the temperature, you can simply say. Okay, is there any doubt now? आपल्या बॉडीमध्ये टेम्परेचर रेग्युलेशन साठी पर्स्पिरेशन आहे, ब्रीदिंगचा रेट वाढतो, कमी जादा होतो टू रेग्युलेट द टेम्परेचर. पण इथे तसा काही सिस्टीम प्लांट मध्ये नाहीये. इथे थर्मल बफर म्हणून कोण काम करणार आहे, तर वॉटर म्हणून वॉटर काम करेल, and therefore it is called as thermal buffer, regulating the plant body's temperature. That's it. बाकी सगळे पॉइंट कळलेत का, all of you? Yes, sir. Yes. So I think there is no doubt now. कळलं असेल. Okay. So this is about the role of water in plant body. Now let us discuss ki how plant is going to get the water. First important thing is plant is absorbing the water from rhizosphere. आपण अशा बऱ्याचशा टर्म वापरतो, हायड्रोस्फियर, बायोस्फियर, ऍटमॉस्फियर, etc. The sphere is the region, the environment. आता इथे जी टर्म दिली आहे त्याच्यामध्ये म्हटलंय रायझोस्फियर. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ रायझो? Roots. Obviously. So plant is going to absorb the water from rhizosphere. It is nothing but the micro environment surrounding the root. I'm going to underline here. बघा नीट लक्ष देऊ. मायक्रो एन्व्हायरमेंट, मग याच्यामध्ये सॉइल आले, सॉइलचे पार्टिकल आले, ज्याच्यामध्ये वॉटर आहे ते आले, मायक्रोब्स आहेत तिथे, बाकी बऱ्याच गोष्टी आहेत. इन मायक्रोब्स इन ह्युमन वेलफेअर यू हॅव स्टडीड ग्लोमस. व्हॉट इज ग्लोमस? काय आहे? कुठल्या ग्रुपमध्ये येतो ग्लोमस? मायकोरायझी. व्हेरी गुड. दॅट इज ऑल्सो असोसिएटेड विथ रूट. म्हणजे हे सगळं जे आहे त्याला कलेक्टिव्हली आपण काय म्हणतो, दॅट इज कॉल्ड एज रायझोस्फियर. They are having the important role in absorption of water. आणि म्हणून इथं आपण सिम्पली सॉइल असं न म्हणता आपण काय म्हटलंय, प्लांट इज गोइंग टू absorb the water from Rhizosphere. रायझोस्फियर. तुम्ही समजून जायचं की रायझोस्फियर म्हटलंय इथे नोट्स मध्ये, बुक्स मध्ये. तुमच्या नवीन बुक मधली ऍडिशन आहे बरं का ही. स्टेट बोर्ड मध्ये पूर्वी फक्त सॉइल असं म्हणलं होतं, आता त्यांनी सॉइल हा वर्ड काढलाय आणि तिथे रायझोस्फियर टाकलाय. आम्ही काय काम करणार, नोट्स अपडेट करताना सॉइल काढणार आणि रायझोस्फियर टाकणार. हा, सो यू आर गोइंग टू कलेक्ट द नोट्स ऑल्सो. इन्स्पायर वाल्या मुलांना हा टॉपिक झालेला आहे ऑलरेडी, बट जुन्या नोट्सच्या बेसिस वरती आपण घेतला होता तो टॉपिक. आता तुम्ही नवीन नोट्स कलेक्ट करायला हरकत नाहीत, बिकॉज त्याच्यात मोर ऍडिशन्स आहेत. सो यू कॅन कम अँड कलेक्ट द नोट्स. सो इन्स्टेड ऑफ सॉइल वी आर गोइंग टू यूज अ वर्ड रायझोस्फियर. Plant absorb water from rhizosphere, that is micro environment surrounding the root, and that water which is present in the soil. Now we are going to discuss the very important point. This can be asked for a question for 3 marks in your board examination. Note down करून ठेवायला हरकत नाही. बऱ्याचशा मुलांनी नोट्स कलेक्ट केलेले आहेत ऑलरेडी फ्रायडे आणि सॅटर्डेला, तर त्यांनी मेन्शन करून ठेवायला हरकत नाही. बाकीच्यांनी नोटबुक मध्ये लिहून ठेवा. This question can be asked for 3 marks. Maybe long answer ला पण विचारतील कारण 4 मार्काचं वेटेज आहे. And soil water is present in 4 different forms. 4 वेगवेगळे फॉर्म्स आहेत.
1 मार्काला एक फॉर्म दिला आणि एक मस्तपैकी डायग्राम काढायची असं जर ठरवलं तर हे 4 मार्काला विचारलं जाऊ शकतं. We don't know exactly what should be the pattern because it is recently changed. मी म्हणतो की 3 मार्काला येईल किंवा 4 मार्काला. लक्षात ठेवा. Anyways, how many different forms are present? I have told you. किती फॉर्म्स आहेत सॉइल वॉटरचे? 4 different. 4 different forms are present. Okay, now listen carefully. Out of these 4 different forms, the maximum amount, about 75 to 80% maximum म्हणलंय, that is gravitational or free water. What is that? So precipitation or rainwater, जेव्हा rainwater is coming on the surface of soil, जेव्हा ते येतं, it goes down due to gravitational force towards the lower strata. Very important. Gravitational influence खाली ते अगदी lower strata of earth ला जातं, percolate होत जातं, थांबत नाही. Goes on towards the lower strata. आणि settle कुठे होतं तर जिथे कातळ आहे, जिथे rock आहे. When there is rock or stone, solid जिथं substratum त्याला मिळेल, at that time ते set down होतं. So it is present at very lower strata. आणि काय म्हणलंय, rock is present, which is the support system or earth crust. Which part is the support system for plants life or plants growth? तर soil. आणि roots बऱ्याच वेळेला कातळापर्यंत किंवा rock पर्यंत जात नाहीत. And therefore gravitational water or free water, whether it is available for the plant or not available for the plant, Not available for not available for the plant. इथे एक महत्वाचा पॉइंट आहे, लक्षात ठेवा. Gravitational water is the water which percolate by the gravitational influence and reach up to the lower strata. This water is not at all available for the plant. Plant चे रूट इथपर्यंत जात नाहीत आणि ते water absorb करत नाही. This water is completely unavailable for the plant body. मग ते वॉटर आपल्याला मिळतं, कसं मिळतं तर तुम्ही बोरवेल खणता, विहीर खणता, मग ते पाणी जे आहे ते तुम्ही सरफेस वरती घेऊ शकता. Okay, so this water is not available for the plant body. Let us see in the diagram. दिसते का बाबा gravitational or free water? कितव्या डायग्राम मध्ये दिलाय रिप्रेझेंटेशन मध्ये? 4. 4. ओके, दिलेलं आहे. काय सांगितलेलं आहे बघा, इकडे जरा नीट लक्ष देऊन एरो दाखवलेला आहे. बऱ्याचशा बुक मध्ये डायग्राम सर्च करून बघितली पण ती मिळाली नाही. दिस डायग्राम इज गिवन इन ॲलन अकॅडमी बुक. तिथेच त्या दिलेल्या आहेत. बाकी नेटला जर तुम्ही बघितलं तर केमिकली कंबाइंड वॉटर दिलेलं नाहीये, बाकीच्या 3 डायग्राम दिलेत. आय एम टेलिंग यू दॅट वी हॅव डन अ स्टडी अ लॉट ऑन दिस पर्टिक्युलर पॉइंट. केमिकली कंबाइंड वॉटर दिलेलंच नाहीये कुठेही नेट मध्ये बघितलं तुम्ही, क्वचित कुठेतरी दिलं असेल तर, अदरवाइज किती सर्च केलं तरी ते मिळत नाही. बट ही डायग्राम ॲलन अकॅडमीच्या बुक मध्ये आहे. सो जिथं जिथं जे चांगलं आहे ते तुम्हाला प्रोव्हाइड केलंय. एनिवेज, so free or gravitational water is a water which is percolating down towards the lower strata. Arrow आपल्याला तेच दाखवत आहे आणि reaching up to lower strata म्हणून सांगितलंय, not available for the plants. आता इथे व्हाईट जे आहेत ते काय दाखवलेले आहेत? These are the soil particles. डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन एक्सप्लेन करतो. ब्लॅक कलरेशन मध्ये काय दाखवलेलं आहे तर ते वॉटर दाखवले. सो सॉइल पार्टिकल मधून ते पर्कोलेट होत 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 खाली जाईल आणि कम्प्लिटली लोअर स्ट्रॅटा राहील. दिस वॉटर इज नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट्स. अंडरस्टूड? इज देयर एनी डाउट? No, sir. Okay, very good. So this is the first type of water which is called as gravitational water or free water. ठीक है. The second type of water which is present in the soil is called as hygroscopic water. हायग्रोस्कोपिक नेचर आपल्याला माहिती आहे, आपण बऱ्याच वेळेला हा पार्ट डिस्कस केलाय. द स्ट्रक्चर विच इज ऍडसॉर्बिंग द मॉइश्चर, ऍडसॉर्बिंग ऑन द सरफेस, दॅट इज कॉल्ड एज हायग्रोस्कोपिक. आता इथे ऍडसॉर्ब करणारं कोण आहे? हायग्रोस्कोपिक कोण आहे? व्हॉट इज द ऍडसॉर्बिंग मटेरियल? दॅट ऍडसॉर्बिंग मटेरियल इज Soil particles. soil particle. And these soil particles, they are going to absorb some amount of water. They are going to hold the water tightly. इथे water held केलं जाईल कुठे? Around the soil particles. Around the soil particles, some amount of water is held tightly by means of the hygroscopic force, or you can also call it as by means of which force? Adhesion force. Adhesion. Adhesion means the attach होऊन राहील. What is the adhesion? Chemistry मध्ये आपण define कसं करतो? It is the attraction between dissimilar molecules, right?
Yes. कोहेजन आणि ऍडेजन केमिस्ट्री मध्ये वापरता ना तुम्ही. कोहेजन मध्ये आपण काय म्हणतो, अट्रॅक्शन बिटवीन सिमिलर मोलेक्युल इज कॉल्ड एज कोहेजन, अँड अट्रॅक्शन बिटवीन डिसिमिलर मोलेक्युल और डिसिमिलर मटेरियल, इथे बायोलॉजी मध्ये आपण म्हणूया, दॅट इज कॉल्ड एज ऍडेजन. सॉइल पार्टिकल अँड वॉटर मोलेक्युल वेगवेगळे आहेत. सो adhesive force is there and some amount of water is held on the surface of soil particle, that water is called as, त्याला आपण कसलं वॉटर म्हणायचं आहे, Hygroscopic water. hygroscopic water. Now this hygroscopic water is so tightly held around soil particle that soil particles are not going to leave that water for plants. ते plant ला water available होऊ देत नाहीत, and therefore this water is also not available for the plants. Available नाही. अरेच्या मारी. म्हणजे सॉइल मधलं वॉटर प्लांट घेतात हे इथपर्यंत तर ठीक आहे, पण पहिलं वॉटर नॉट अवेलेबल, दुसरं वॉटर नॉट अवेलेबल. मग आता आहे काय अवेलेबल? आहे काहीतरी अवेलेबल आहे, पुढे आपल्याला ते बघायचं. सी हियर द रिप्रेझेंटेशन ऑफ हायग्रोस्कोपिक वॉटर इन विच डायग्राम इट इज गिवन, नंबर वाईज सांगा. कुठे दाखवलंय हायग्रोस्कोपिक वॉटर? सेकंड डायग्राम मध्ये दाखवलं. जरा सगळेजण आन्सर द्या बरं काय, म्हणजे जरा क्लास लाईव्ह वाटेल, नाहीतर मग ते डेड ऍप सारखं चालेल. सगळेजण नुसते बघतायत किंवा ऐकतायत, आपल्याला तसं नाही करायचं. लाईव्ह सब्जेक्ट आहे, लाईव्हली आपण घेऊ. सॉइल पार्टिकल, त्याच्यावरती आपण आधीच म्हटलं ब्लॅक कलरेशननी जे दाखवले ते वॉटर आहे. दिसतंय का ऍडसॉर्ब झालेलं सरफेस वरती? दिसतंय. इथे बघितलं तर सॉइल पार्टिकल वरती ऍडसॉर्प्शन काहीच नाहीये, इथे मात्र ते दिसतंय adsorb झालेला आहे. So this water is called as hygroscopic water. This water whether it is available for the plant? No. आणखी काय म्हटलंय, gravitational water available for the plant? नाही. No. Both the waters they are not available for the plants. Very good. दोन टाईप झाले. आता तुम्हाला पाठही करायची गरज नाही, कन्सेप्ट कळली असेल. जे वॉटर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सनी लोअर स्ट्रॅटाला जातं, कॉल्ड एज ग्रॅव्हिटेशनल. The one which is adsorbed on the surface of, tightly hold on the surface of soil particle by adhesive force, is called as hygroscopic water. Both the waters are Unavailable. unavailable for the plants. Third type is called as chemically combined water. Chemically combined water कन्सेप्ट समजून घेण्यासाठी तुम्हाला केमिस्ट्रीच्या लॅबोरेटरी मध्ये आपण घेऊन जाऊया म्हणजे आता लगेच घेऊन जाऊया नाही, तर तिथे बऱ्याच वेळेला तुम्ही केमिस्ट्रीच्या लॅब मध्ये प्रॅक्टिकल करता, आणि त्या प्रॅक्टिकल करत असताना तिथे बऱ्याच वेळेला तुम्ही बॉटल्स बघता केमिकलच्या. फॉर एक्झाम्पल तिथे अशी एक बॉटल आहे ठेवलेली, दॅट इज व्हॉट इज दॅट? Copper sulfate. कॉपर सल्फेट. पण त्या बॉटल वरती नुसतंच कॉपर सल्फेट असं लिहिलेलं असतं का? नाही, तसं लिहिलेलं नसतं. तिथे असं असतं की नाही? हो. आता किती जणांनी केअरफुली ऑब्झर्व केलंय मला माहिती नाहीये. कॉपर सल्फेट आहे, मॅग्नेशियम क्लोराईड आहे, आणखी जे काही आहे जे क्रिस्टलाइन फॉर्म मध्ये आहे, तिथे तुम्हाला वॉटर मोलेक्यूल ऍड झालेला बघायला मिळेल. दॅट वॉटर इज कॉल्ड ॲज वॉटर ऑफ Crystallization. केमिस्ट्रीतली कन्सेप्ट. तुमची केमिस्ट्री, आमचं बायोलॉजी, आम्हाला काय येते त्यातलं? काही येत. Water of crystallization, it is called as water of crystallization. लक्षात ठेवा. It means with certain oxides, hydrated oxides ज्याला आपण म्हणूया, जसं की कॉपर सल्फेट आहे आणि बाकीचे बरेचसे आहेत, certain amount of water is chemically combined to form the hydrated oxide of silicon, aluminium, copper, etc. etc. जे काही असेल. सॉइल मध्ये व्हरायटी ऑफ मिनरल्स आहेत आणि त्या मिनरलचे हायड्रेटेड ऑक्साइड फॉर्म होतात. हायड्रेटेड ऑक्साइड विथ द हेल्प ऑफ वॉटर ऑक्साइड्स फॉर्म होतात, आणि त्यासाठी वॉटर रिक्वायर्ड असतं. हे वॉटर अवेलेबल असेल की नसेल, जरा लॉजिक वापरून सांगा मुलांनो. अवघड वाटतंय का खूप एक्सप्लेनेशन? सोपं करायचं का थोडस? हॅलो, सोपं वाटतंय की अवघड वाटतंय? काही नो रिप्लाय. अप्लाय बट नो रिप्लाय. सर आपलं विचारतायत, मुलं काहीच सांगत नाही. कळतंय की नाही कळतंय, की अवघड वाटतंय? Yes. अवघड वाटतंय? अरे बापरे, काय काय अवघड वाटलं सांगा मला. हे वरचे हे दोन गोष्टी कळलेत का? हो सर. किती जणांना अवघड वाटलं सांगा.
अगदी बिनधास्त. हे मला कळलं नाही, मला परत एक्सप्लेन. बघा मी एक महत्वाची गोष्ट सांगतो. प्लांट वॉटर रिलेशन, दिस टॉपिक इज व्हेरी इझी. पण त्यातले पहिले जे 2 पेजेस आहेत ज्याच्यात फिजिओलॉजी एक्सप्लेन केली आहे, ते ज्याला कळलं त्याला हा टॉपिक बिलकुल अवघड नाही. त्यामुळे सुरुवात जी आहे ती अगदी व्यवस्थित समजून घ्या. जोपर्यंत तुम्हाला कळत नाही तोपर्यंत डाऊट विचारत राहा. असं नुसतं शांत दगडासारखं बसून राहायचं आणि काहीच विचारायचं नाही, यानं तुम्हाला कन्सेप्ट कळणार नाही. आणि मोस्ट क्वेश्चन जे आहेत येतात, those are mostly asked on this particular physiological aspect. ज्याच्यामध्ये डिफ्युजन आहे, ऑस्मॉसिस आहे, इम्बायबिशन आहे, डीपीडी वगैरे अशा कन्सेप्ट आहेत आणि त्या खरंच समजून घेणं गरजेचं आहे. अंडरस्टँडिंग पाहिजे. आता तर आपण खूप सोप्या लेवलला आहोत. इट इज व्हेरी इझी कंपॅरेटिव्ह. बरं, ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर कळलंय का सगळ्यांना? जरा एका सुरात सांगा. कळलं नसेल तर मी परत सांगतो. Yes, sir. सगळ्यांना Yes, sir. कळलंय? येस. हो. हायग्रोस्कोपिक वॉटर सगळ्यांना कळलंय? हो sir. हा. हो, sir. मग काय अवघड वाटलं याच्यामधलं? हे Chemical. ऑब्विसली नाही. केमिकली कंबाईंड वॉटर तुम्हाला कदाचित अवघड वाटलं असेल. ओके, आपण थोडासा वेगळा एक ऑप्शन घेऊया आणि मग त्याच्यात एक्सप्लेन करूया. बघा जरा नीट लक्ष देऊन. सी, आपण असं म्हणतो की दिस इज द सॉइल लेवल आणि याच्यामध्ये हे प्लांट वाढतंय. या प्लांटची ही रूट सिस्टीम आहे. ठीक. रूट सिस्टीम मध्ये ऍब्सॉर्प्शनचा झोन असतो जिथं रूट हेअर असतात आणि सराउंडिंगला सॉइल पार्टिकल आहेत. एवढे मोठे सॉइल पार्टिकल नसतात हो सर. होय, ते सरांना पण माहिती आहे, पण मी आपलं एक रिप्रेझेंटेशन दाखवतो की सॉइल पार्टिकल्स इथे आहेत. फर्स्ट टाइप ऑफ वॉटर, जेव्हा प्रेसिपिटेशन होईल, पाऊस पडेल, त्यावेळेला एक टाईपचं वॉटर जे आहे ते कुठं जातं? लोअर स्ट्रॅटा. त्याला कसलं वॉटर म्हटलंय आपण? Gravitational. ते कुठं जाऊन सेटल होईल? तर ते जाऊन सेटल होणार आहे लोअर स्ट्रॅटाला, जिथे रॉक आहे. ओके, इथपर्यंत रूट्स आहेत का? नाही. नाहीये. त्यामुळे हे वॉटर अवेलेबल आहे का? नाही. नाही. ठीक आहे. The second type of water is called as hygroscopic water. Hygroscopic water is adsorbed on the surface of soil particles so firmly, इतक्या टाइटली तो adsorb झालेला आहे की रूटच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये जरी असला तो, तरी देखील तो त्याला ते वॉटर देत नाही. This water is called as hygroscopic water. ठीक आहे. And hygroscopic water is also not available for the plants. थर्ड टाइप ऑफ वॉटर इज कॉल्ड एज केमिकली कंबाइंड वॉटर. आता केमिकली कंबाइंड वॉटर कुठे बघणार? बघा, समजा हा एक सॉइल पार्टिकल आहे आणि या सॉइल पार्टिकल मध्ये काही हायड्रेटेड ऑक्साइड्स आहे, अल्युमिनियम ऑक्साइड आहे, सिलिकॉन ऑक्साइड आहे, आणखी काहीतरी कुठले तरी वेगवेगळे ऑक्साइड्स प्रेझेंट असतात. सो दॅट इज प्रेझेंट इनसाइड द, कुठं प्रेझेंट आहे? सॉइल पार्टिकल मध्ये प्रेझेंट आहे ना, आतमध्ये प्रेझेंट आहे. सो दॅट वॉटर इज असोसिएटेड फर्मली विथ दॅट केमिकल फॉर्म. त्या केमिकल फॉर्म बरोबर ते असोसिएटेड आहे. अँड दिस इज कॉल्ड ॲज केमिकली कंबाइंड वॉटर. हे वॉटर जर केमिकली कंबाइंड असेल तर ते प्लांटला अवेलेबल होईल का? नाही. नाही होणार. आता कळलं का बाबा? हो सर. हा, आता काही डाऊट असायचं कारण नाहीये. ओके, मग आता आपण आपल्या मेन कन्सेप्ट कडे येऊया आणि मग तिथे एक्सप्लेन करू. बघा जरा इकडे नीट लक्ष देऊ. दिस इज केमिकली कंबाइंड वॉटर. कुठे दाखवलंय? सॉइल पार्टिकलच्या बाहेर दाखवलंय की आत दाखवलंय? आतमध्ये. म्हणजे हे सॉइल मध्ये जे केमिकल्स आहेत, जे हायड्रेटेड ऑक्साइड्स आहेत, त्याच्यामध्ये आहे. सो दिस वॉटर इज केमिकली सो कंबाइंड, फिक्सली और फर्मली कंबाइंड, that this water is not available for the plant. प्लांटला हे वॉटर घेता येत नाही. That's it. यापेक्षा जास्त वेगळं काही सांगायची गरज नाही. ओके, कुठं येते? That water is present in the soil, obviously आहे, पण कशाच्या फॉर्म मध्ये आहे? In the form of Hydrated Oxide. hydrated oxide of variety of elements, silicon, aluminium, copper. तुम्ही ती लिस्ट किती वाढवू शकता. Yes, but it is present in the form of hydrated oxide. And it is so firmly combined. त्यांनी कॉम्बिनेशनच केलंय त्याच्याबरोबर. ते वॉटर इज इन्व्हॉल्ड इन द केमिकल स्ट्रक्चर, इन क्रिस्टलायझेशन असेल किंवा आणखी काहीतरी असेल. अँड देअरफॉर दिस वॉटर इज ऑल्सो Not available for plants. नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट्स. आता एवढं सगळं बघितलं, 3 टाइप्स बघितले, 4 पैकी तिन्ही जे आहेत ते कसे होते? ते आर नॉट अवेलेबल. राहिला शेवटचा वॉटरचा फॉर्म, लास्ट फॉर्म,
and that last form of water is called as, what is that? Capillary water. Capillary water. आता तिथे कॅपिलरी कुठून आली, तर ती कॅपिलरी कशी येते, कुठून येते, ती जराशी आपण बघूया अगेन विथ द हेल्प ऑफ अवर डायग्राम. बघ, नीट लक्ष देऊन बघायचं सगळेजण. बघ, दीज आर दी, आपण याला काय म्हटलं, हे कोण आहेत, सॉइलचे पार्टिकल्स. ओके, नाउ व्हेन दिस सॉइल पार्टिकल्स दे आर अरेंज्ड in the soil, they are forming the interparticulate spaces, right? Yes or no? Yes. हे पार्टिकलच्या मध्ये ही जी आहे ती स्पेस आहे. सो दिस स्पेस इज कॉल्ड ॲज इंटरपार्टिक्युलेट स्पेस. या इंटरपार्टिक्युलेट स्पेसेस मध्ये सम अमाउंट ऑफ वॉटर इज रिटेन्ड. ते काही वॉटर जे आहे ते इथे धरून ठेवतं, होल्ड करून ठेवतं. सम अमाउंट ऑफ वॉटर इज रिटेन्ड इन द इंटरपार्टिक्युलेट स्पेसेस. These spaces are so small. समजा जर आपण याला सेक्शनल व्ह्यू मध्ये बघितला तर हा इंटरपार्टिक्युलेट स्पेस तुम्हाला असा एकदम बारीकसा दिसेल, like a lumen of capillary, and therefore this pores are called as, त्याला कसले पोर म्हणले जातात, these are called as capillary pores. कन्सेप्ट कळली का बघा? जिथं कळलं नाही तिथं स्पष्ट नाही म्हणून सांगायचं, काही टेन्शन घ्यायचं. Have you understood the concept of capillary pore? What is a capillary pore? न घाबरता, कळलं नसेल तर अगदी बिनधास्त सांगायचं. परत सांगा. येस सर, कळलं नाही, येस, काही हरकत नाही. हा, कळलंय का? हा, रिपीट करूया. बघा जरा नीट लक्ष देऊ, लिसन केअरफुली. आता आपण असं कन्सिडरेशन करू, सॉइल स्ट्रॅटा हा असा आहे, असं आपण म्हणतो. हे आहेत पार्टिकल्स, ठीक आहे, मेनी पार्टिकल्स. अरेंजमेंट अशी आहे, ठीक. या पार्टिकलच्या मध्ये काय प्रेझेंट आहे बाबा, इंटरपार्टिक्युलेट स्पेस प्रेझेंट आहे, ठीक आहे. ओके, आता जर मी हे स्ट्रक्चर बघितलं, इथं असं हायलाइट करतोय, तर या सगळ्या इंटरपार्टिक्युलेट स्पेसेसनी एक अशी ल्युमेन, एक अशी कॅव्हिटी तयार केली आहे ज्याचा ल्युमेन साइज, ज्याचा डायमीटर खूप लहान आहे, आणि ती ट्यूब ज्याचा डायमीटर लहान असतो त्याला आपण काय म्हणतो, कळलं का? हा, कॅपिलरी. त्यामुळे सॉइल मधले जे इंटरपार्टिक्युलेट स्पेसेस आहेत त्याला आपण कसले पोर म्हणतो, कॅपिलरी पोर्स. कॅपिलरी. आता कळलंय का? सगळेजण सांगा हा मला. ज्यांनी डाऊट टाकला होता चॅट मध्ये त्यांना पण कळलाय का? नक्की? ओके, सो आता तुमच्या लक्षात आलं असेल डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन की हा, येस, दिस इज कॉल्ड ॲज द कॅपिलरी structure. Capillary सारखं structure form होतं, and the pore is considered as capillary pore. And the water which is stored, the water which is retained here, that water is called as capillary water. त्याला आपण capillary water असं म्हणणार आहोत. Understood? Yes sir. Okay, so what is capillary water? Capillary water is a fourth form of soil water which is retained in, कशामध्ये रिटेन केलाय? Capillary pore. Capillary pores are nothing but interparticulate spaces of the soil particles. Soil particleच्या interparticulate spaces मध्ये जे water retain केलेलं आहे ते. ओके, व्हेरी गुड. इथपर्यंतचा पार्ट आता तुम्हाला कळला असेल तर मी एक छोटासा क्वेश्चन विचारतो. रूट इज द वॉटर ऍब्सॉर्बिंग ऑर्गन ऑफ द प्लांट. येस और नो? Yes. Yes. Entire root, is it involved in the process of absorption? No. No. No, कारण आपण रूट मध्ये वेगवेगळे झोन्स बघितलेत 11th स्टँडर्डला. Which zone is only involved in water absorption? Root hair. रूट हेअर हे युनिसेल्युलर असतात, मल्टीसेल्युलर असतात, थिक वॉल्ड असतात, थिन वॉल्ड असतात, कसे असतात सांगणार जरा? युनिसेल्युलर, थिन वॉल्ड, व्हेरी डेलिकेट. आता त्याचं कारण ऐका नीट लक्ष देऊन, मी हे तेव्हाही एक्सप्लेन केलेलं असणार आहे, मला आठवत आहे चांगलं. नाउ दीज रूट हेअर, these are the structure which can only penetrate inside, ज्याला कोणामध्ये जाता येतं, और इंटरपार्टिक्युलेट स्पेस मध्ये फक्त रूट हेअर एंटर करू शकतात. अँड देअरफोर एंटायर रूट इज नॉट एबल टू ऍब्सॉर्ब द वॉटर. या रिजनला ऍब्सॉर्प्शन करता येत नाही, अप्पर रिजनला ऍब्सॉर्ब. सी द साइज,
हा कॅपिलरी पोर मध्ये पेनिट्रेट होईल हे नाही सांगत आपण. Root hair is easily going to enter into the capillary pore and therefore only root hair can absorb the capillary water. And therefore the water which is available, only form of water which is available for the plant body, ते water कुठलं असतं? Capillary water. सगळ्यांना कन्सेप्ट कळलेली आहे का? हो सर. मुलांना? येस सर. ओके. समजा कोणालाही काही डाऊट वाटला तर ते विचारू शकतील, काहीच प्रॉब्लेम नाही. मी आधीच सांगितलंय, टेन्शन घ्यायचं नाहीये. बेसिकली कन्सेप्ट समजून घ्यायचे आहेत. कॅपिलरी वॉटर इज नथिंग बट इट इज द वॉटर रिटेन्ड इन. कुठे रिटेन केलंय? इंटर पार्टिक्युलेट स्पेसेस ऑफ द सॉइल. त्याला आपण कसले पोर म्हणलंय? Capillary pores. Capillary Why pore. it is called as capillary pore? Because those spaces are so small and they are uniformly forming a narrow lumen tube-like structure, which is called as capillary. म्हणून आपण त्याला capillary pore असं म्हणतो. And the water which is present inside the capillary pore or interparticulate spaces is called as which type of water? Capillary water. Capillary water. And this capillary water is the only available form of the water for the plants. लक्षात ठेवायचं आहे. आणि इथे मी स्टार मार्क करणार आहे कारण हा नीटला विचारला जाणारा हायली इम्पॉर्टंट अँड पॉप्युलर क्वेश्चन आहे. तुम्हाला नीट क्वेश्चन विचारते. कसा क्वेश्चन विचारते बघा. Which out of following is the available form of soil water for the plant? Option A gravitational, दूसरा hygroscopic, तीसरा chemically combined, चौथं capillary water. What is the answer? Capillary water. And this is the very popular question. मी म्हणले very popular. तुमच्या मायक्रो नोट्स मध्ये हे आलंच पाहिजे. आलंच पाहिजे. मॅक्झिमम स्कोप आहे. तुम्ही नीटचे जुने पेपर काढून बघा. तुम्हाला जुन्या पेपर मध्ये बऱ्यापैकी ते मिळतात बघा. 30 वर्षाचे पेपर, 50 वर्षाचे पेपर आणि व्हॉट नॉट. ते तुम्हाला बऱ्यापैकी त्याच्यात तो क्वेश्चन मिळेल. Very commonly this question is asked. See the diagrammatic representation. Where is the capillary water? It is the capillary. हे जे दाखवलेत 1, 2, 3, 4 हे काय आहेत? Soil particle आहेत. And the water which is retained in between the pores, in between the interparticulate spaces, इथे, that is called as Capillary water. and this is the only available form of water for the plant. Concept कळलीये का? हो सर. मग बोर्डला जर बघाल तर हे 3 मार्काच्या हिशोबाने बघायचं. 4 मार्क मी नाही म्हणत कारण मलाच माहिती नाही की कसे आता क्वेश्चन टाकतील बिकॉज पॅटर्न नुकताच चेंज झालाय. बघू आपण जेव्हा आपण प्रिलिम्स घेऊ त्यावेळेला आपण तो बघूया तो पॉइंट तिकडे. बट इथे मी असं म्हणेन की आयदर 3 मार्क्स और 4 मार्क्स तुम्ही फोकस करायला हरकत नाही. लिहायला खूप सोपं आहे. डायग्राम काढली नाही काढली तरी चालते. काढली वेल अँड गुड, नाही काढली तरी चालते. पण 3 मार्काला हा क्वेश्चन तुम्ही कन्सिडर करायला हरकत नाही. फॉर MCQ जर तुम्ही म्हणाल तर कॅपिलरी वॉटर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर युअर बोर्ड ॲज वेल ॲज युअर नीट. मी मुद्दामून जास्त फोकस करून सांगतोय. हा पॉइंट अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. तुम्ही आता हा नोट डाऊन करून ठेवायलाच पाहिजे. समजा जर मी टेस्ट घेतली या पॉइंट वरती तर त्यात हा क्वेश्चन असणार. मी अवॉइड करूच शकत नाही. इट इज सो इम्पॉर्टंट. संपला विषय. हे नीटच्या वेळेलाही तुम्हाला कळलं पाहिजे. या टॉपिक मधला हा पार्ट अवॉइड करणं पॉसिबल नाही. हे ज्या स्टुडंटला कळत जातं त्याला नीटची परीक्षा सोपी जाते. तेच तर शिकायचंय. दुसरं काय शिकणार आहे आपण? बायोलॉजी सगळीकडे तेच आहे. इथं पण तेच, लातूरला पण तेच, कोटाला पण तेच, ऍलन मध्ये पण तेच आणि आकाशमध्ये पण तेच, पाताळात पण तेच. बायोलॉजी इज बायोलॉजी. दुसरं काहीच नसणार कुठेही जा. बट ट्राय टू ग्रिप try to command on the subject. That is very important. मग तुम्हाला मार्क आरामात पडतील. Yes, प्रवचन संपलंय but concept पण संपली आहे त्याच्या बरोबर. This is all about the soil water forms. कोणाला डाऊट असेल तर तुम्ही बिनधास्त विचारा. अदरवाइज मग आपण पुढे जायला हरकत नाही. नाव ऑलरेडी आपण तो पार्ट सुरू केलेलाच आहे. वॉटर ऍब्सॉर्बिंग स्ट्रक्चर. वॉटर ऍब्सॉर्बिंग स्ट्रक्चर म्हणलं तर आपण इथे म्हणतो की रूट ऍज अन ऑर्गन इज इन्वॉल्ड इन ऍब्सॉर्प्शन. येस, but not the entire root, only that region where root hair are present and therefore only the zone of absorption where jithe kai present ahe root hairs are present. That part is water absorbing organ of the plant. Why root hair?
Why it is possible for root hair only? Because they can penetrate inside. ते कुठे जाऊ शकतात? कॅपिलरी पोर मध्ये जाऊ शकतात. हे त्यांनाच पॉसिबल आहे. का जाऊ शकतात कॅपिलरी पोर मध्ये ते? Why this is so? Which is the peculiar characteristic feature? Because they are unicellular, ephemeral, tubular prolongation. Delicate आहे, unicellular, ephemeral. What is ephemeral? What is the meaning of ephemeral? माहिती आहे कोणाला? वर्ड लक्षात ठेवा, नोटबुक मध्ये नोट डाऊन करून ठेवलं तरी चालेल. इन मेनी बुक्स, इवन स्टेट बोर्डच्या बुक मध्ये पण दिलाय त्यांनी आता इफिमेरल हा वर्ड यूज केलाय. इट इज नथिंग बट डेलिकेट, पहिली गोष्ट. आणि दुसरं व्हॉट इज दॅट? Short leaf. शॉर्ट लिव्ह, फार काळ जगत नाही. त्याचं फंक्शन कंप्लीट झालं की ते डिजनरेट होतात, परत नव्याने रूट हेअर डेव्हलप होतात. सो ही टर्म तुम्ही लिहून ठेवायला हरकत नाही. एफिमेरल मीन्स डेलिकेट अँड शॉर्ट लिव्ह. So they are delicate, they are unicellular, they are thin walled and tubular prolongation. हे जे prolongations आहेत ते कुठून निघतात? These are the prolongations developed from Epiblema of root. Epiblema of roots. simple epiblema of the root. Anatomy किती जणांची परफेक्ट आहे बघूया. What is epiblema? Outer covering. Outer covering. So you can compare epiblema with which part of the stem? एपिडर्मिस. संपला विषय. एपिडर्मिस. जी मुलं नव्याने जॉईन झालेत आपल्याकडे, फक्त 12th स्टँडर्डला आले आहेत, ते नोट डाऊन करून ठेवतील. एपिडर्मिस इज अ टर्म used for stem, leaf, etc. So outer tissue covering anatomically आपण सांगतोय. एपिडर्मिस आपण रूट साठी आणि लीफ साठी, सॉरी स्टेम साठी आणि लीफ साठी वापरतो. बट इन केस ऑफ रूट इट इज कॉल्ड ॲज, त्याला काय म्हणायचं असतं? एपिब्लेमा. मग क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो, एपिब्लेमा इज द अनाटॉमिकल कंपोनंट ऑफ, ऑप्शन मध्ये देतील रूट, स्टेम, लीफ, ऑल ऑफ दीज. नाही, एपिब्लेमा म्हटलं की ते फक्त कोणासाठी येणार आहे? Roots. लक्षात ठेवा, मी अनाटॉमीचं थोडंसं रिव्हिजन घेऊन टाकलं पटकन. नवीन मुलं पण जॉईन झालेली असतात 12वीला लगेच इकडे, त्यामुळे त्यांना मी हे सांगून टाकलंय. लक्षात ठेवणे, दिस इज इम्पॉर्टंट. सो ओनली रूट हेअर, दे आर युनिसेल्युलर, एफिमेरल, डेलिकेट, slender, tender. They can enter into the capillary pore and therefore they are the absorbing structure. First important thing. Now one more additional point is there with respect to root hair. Their cell wall is कशी आहे? Thin and permeable wall. Thin and permeable wall is there. Wall जर thick असती तर water enter व्हायला difficulty झाली असती. परमिएबल नसती, नॉन परमिएबल असती तरी देखील वॉटर एंटर झालं नसतं. तो इथे दोन गोष्टी आहेत. वॉल इज थिन अँड परमिएबल. दिस इज द ऍडिशनल पॉइंट. अँड दिस वॉल इज हॅव्हिंग टू डिस्टिंक्ट लेअर. त्याला दोन लेअर आहेत. बघा नीट लक्ष देऊ. मी थेरी मध्ये थोडंसं इलॅबोरेट करून दिलंय. तुम्ही प्रिंटेड नोट्स बघितलं की तुम्हाला थोडं डिटेल मध्ये दिसेल. इथे थोडंसं मी कट शॉर्ट केलंय. टू डिस्टिंक्ट लेयर्स आर देअर अँड दोज लेयर्स आर, आउटर लेअर इज मेड अप ऑफ विच कंपाऊंड? Pectin. पेक्टिन म्हणजे पेक्टिनची बनलेली असते. सो आउटर इज मेड अप ऑफ पेक्टिन अँड इनर इज मेड अप ऑफ Cellulose. सेल्युलोज. सगळ्यांना माहिती आहे प्रायमरी वॉल ही सेल्युलोजिक असते. सेकंडरी वॉल जेव्हा फॉर्म होतात किंवा बाकीच्या ज्या वॉल्स असतील त्या ऍडिशनली ज्या वॉल लेअर फॉर्म होतात त्या पेक्टिन, लिग्निन वगैरेच्या असू शकतात. एनिवे इथे जे आहे आउटर पेक्टिक मटेरियल आहे आणि इनर मटेरियल जे आहे ते सेल्युलोजिक आहे. कदाचित तुम्हाला बोर्डला एमसीक्यू ला हा पॉइंट विचारला जाईल. नाउ लिसन केअरफुली. सेल्युलोज अँड पेक्टिन, which is the toughest material? Pectin. Pectin, obviously. Pectin is the toughest material. Which is present on inner side or outer side? Outer. Outer side. Outer side. And therefore, this protective wall layer is helpful for smooth movement of root hair in the soil without any damage. बेसिकली ते इफिमेरल आहेत, डेलिकेट आहेत, पण त्याची स्मूथ मुवमेंट होते कारण बाहेर कोण प्रेझेंट आहे? पेक्टिन प्रेझेंट आहे. इम्पॉर्टंट पॉइंट. कन्सेप्ट कळलीये का? इज देयर एनी डाउट? No, sir. No, sir. Now listen carefully. This pectic material or cellulosic material or pectin, cellulose, lignin, all these material they are also called as
What is that? Which word is that? Please read. Imbibants. These are called as imbibants or imbibants. तुम्ही कसं पण म्हणू शकता. Imbibants, it means they are going to absorb the water on the surface, and therefore they are helpful. They are attracting the water on the surface. The surface वरती water absorb करून घेतात. See here, it is given here. Absorb the water on the surface as well. And therefore it is possible for the root hair to absorb the water. त्याला possible असतं ते. म्हणजे ते smoothly move पण होतं, capillary wall मध्ये penetrate पण होतं आणि water absorb पण करून घेतं. Is it clear to all of you? कोणाला difficult वाटतंय? No, sir. मुलांनो, मी सांगितलंय बरं काय तुम्हाला, जिथं वाटेल तिथं पटकन सांगायचं. मी परत एकदा एक्सप्लेन करीन, सांगेन, जेणेकरून तुम्हाला कन्सेप्ट कळतील आणि मग आपण पुढे जाऊ. कुठे पळत पळत जाऊन आपल्याला रेस मध्ये पहिल्यांदा आत्ता यायचं आहे असं काही नाही. इथे कन्सेप्ट समजणं जास्त गरजेचं. सोपं आहे तसं. वॉटर आणि ऑलरेडी अनाटॉमी मध्ये हे सगळं झालेलं आहे लास्ट इयरला, त्यामुळे हा पार्ट इतका काही डिफिकल्ट आहे असं मला वाटत नाही. पण तरी देखील मी विचारतो, ऑल ऑफ यू, इज इट crystal clear to you now, or is there any difficulty in understanding? No difficulty, sir. No, sir. Okay, very good. मग काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. सो स्मूथ मुवमेंट अँड वॉटर ऍब्सॉर्प्शन दोन्ही कामं ते परफॉर्म करेल, अँड सो इट इज द वॉटर ऍब्सॉर्बिंग स्ट्रक्चर. नाव द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल. बघूया किती जणांना आन्सर देता येतात. The position of nucleus in the plant cell is whether it is central or eccentric. Eccentric. Concentric. Why it is eccentric? Because the space is occupied by vacuole. हा, Vacuole. that is the important thing. बघा किती बेसिक नॉलेज आहे जे 11th स्टँडर्डला तुम्ही शिकलेला असता. कुठलीही प्लांट सेल जर तुम्ही घेतली तर त्याच्या सेंट्रल रिजनला एक मोठीच्या मोठी व्हॅक्यूल प्रेझेंट असते. एन्क्लोजेस अ बिग सेंट्रल व्हॅक्यूल. रूट हेअर इज अ प्लांट सेल. येस ऑर नो? Yes. ऑब्वियसली त्याच्या सेंटरला सुद्धा मोठी व्हॅक्यूल असते. अँड व्हॉट इज द what is present inside the vacuole? The water mainly present असतं, and that water is called as, त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? Cell Cell. sap. Cells. इथे बघा हा पॉइंट नीट लक्ष देऊ नाही का? When water is present in the soil, तुम्ही त्याला सॉइल वॉटर असं म्हणणार आहात. But as and when it is entering into the plant cell, आता त्याला वॉटर म्हणायचं नाही. No doubt it is water, but now onwards it is called as Cell sap. सॅप. त्याला आता तुम्ही सॅप म्हणणार आहात. पुढे जाऊन काही कन्सेप्ट तुम्हाला येतील. असेंट ऑफ सॅप. सॅप म्हणजे काय? साप आहे वाटतं. तो असेंट म्हणजे वरच्या दिशेने जातो. नाही, तसलं काही नाही. सॅप म्हणजे वॉटर विच इज प्रेझेंट इन द प्लांट सेल. जोक सपाट, हा पीजे होता खरं तरी, पण लक्षात ठेवा सॉइल मध्ये जोपर्यंत आहे तोपर्यंत वॉटर सॉइलच्या आतमध्ये प्लांट सेलच्या आतमध्ये एंटर केलं. नाव दॅट इज कॉल्ड एज सेल सॅप. यू कॅन ऑब्झर्व द स्ट्रक्चर हिअर. सी द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेअर. सगळेजण नीट बघू शकतायत? इमेज दिसतीये सगळ्यांना? थोडीशी ब्लर असेल. सी सॉइल पार्टिकल्स दाखवलेले आहेत. त्याच्यामध्ये जो ब्लूइश कलरचा पार्ट दाखवलाय तो सॉइल वॉटर दाखवलाय ऑब्विसली. आता हे वॉटर आतमध्ये एंटर करताय. तुम्ही सेल वॉल बघा, किती लेअर दिसतायत? एक की दोन? दोन. दोन लेअर क्लिअर दिसतायत. हा जो सगळा ब्ल्यू कलरचा पोर्शन दिसतोय आतमध्ये, ती काय आहे? Vacuole. आणि या व्हॅक्युअल मध्ये ब्ल्यू कलर दिसतोय म्हणजे त्याच्यामध्ये वॉटर आहे. म्हणजे त्याच्या आतमध्ये काय प्रेझेंट आहे? Sap. सॅप प्रेझेंट आहे. यू कॅन ऑब्झर्व द पोझिशन ऑफ न्यूक्लियस. मी मुद्दामून विचारलंय. प्लांट सेल मध्ये न्यूक्लियस हा कसा असतो? Eccentric. एक्सेंट्रिक असतो. अवे फ्रॉम द सेंटर असतो. सेंटरला नसतो, कारण सेंटर मध्ये काय असते? मोठीच्या मोठी व्हॅक्यूल असते. इथे पण आहे की नाही मोठी व्हॅक्यूल? आहे ना? हो सर. येस. द सेम डायग्राम इज गिवन इन युअर प्रिंटेड नोट्स. तिथं पण ती दिलेली आहे. यावरती तुम्हाला नीटला आणि बोर्डला फार मोठे क्वेश्चन्स विचारले जातील असं काही आहे? बिलकुल नाही. मग काय विचारतील? तर तुम्हाला क्वेश्चन असं विचारतील, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज एबल टू ऍब्सॉर्ब द वॉटर फ्रॉम सॉइल? युअर आन्सर इज Root hair. बास. बाकी दुसरं काही बघायची गरज नाही. फार तर आणखी काय विचारतील? द आउटर लेअर ऑफ द रूट हेअर इज मेड अप ऑफ अँड द इनर लेअर ऑफ रूट हेअर इज मेड अप ऑफ.
हे विचारतील, यापेक्षा जादा दुसरं काहीही विचारायचं कारण नाही. बट इट इज एक्सप्लेन इन युअर बुक. तुमच्या पुस्तकात डिटेलमध्ये दिलेलं आहे. प्लांट वॉटर रिलेशन मधला महत्वाचा पॉइंट आहे, म्हणून मी पण सगळं एक्सप्लेन केलेलं आहे ऑलरेडी. अंडरस्टूड? इज देअर एनी डाऊट नाव? No, sir. हा, मी स्लोली अगदी सांगतोय बरं काय, मी अजिबात पळवापळवी करत नाहीये. कुठे कोणाला काय डाऊट वाटला तर न घाबरता अगदी बिनधास्त शेअर करा. नोट्स कलेक्ट करत असताना जेव्हा तुम्ही याल, येताना डाऊट्स घेऊन या. मला काही प्रॉब्लेम नाही, तिथे आपण सॉल्व्ह करू शकतो. फक्त येताना मास्क घालून या, सॅनिटायझर घेऊन या. हा, तेवढ्या गोष्टी आपण पाळायला पाहिजे. पुढे, now the physical processes involved in absorption of water. There are different processes by which water is entering into the plant cell. Basically it is present in the soil आणि ते आता प्लांट मध्ये एंटर करणार आहे. That entry of water inside the plant body is called as, त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? Absorption of water. Absorption of water. मग मी असा क्वेश्चन विचारला, विच इज द फर्स्ट इव्हेंट इन प्लांट वॉटर रिलेशन? मग आन्सर काय सांगणार? प्लांट वॉटर रिलेशन मधली पहिली इव्हेंट कुठली? Absorption of water. Absorption. प्लांट मध्ये वॉटर एंटर करताय, दॅट इज द फर्स्ट इव्हेंट. सो absorption of water is the first event. Okay. Now this absorption of water is done by means of different physical as well as physico-chemical processes. And those processes are, आपण जर त्या तिन्ही प्रोसेसेस एकत्र ठेवल्या तर त्यांची नावं तुमच्या समोर आहेत. इम्बायबिशन, डिफ्युजन अँड ऑस्मोसिस. ओके, बोरिंग वगैरे होत नाहीये ना? ते होणार नाही तेवढी काळजी घेतोय मी, काहीतरी बीजे मारून. बट जिथं प्लेन फिजिओलॉजिकल आणि थेरॉटिकल कन्सेप्ट येतो तिथं थोडासा बोर्डम असतो, पण तो येऊ देऊ नका. कन्सेप्ट समजून घ्यायचा प्रयत्न करा, सोप्या आहेत तशा बेसिकली. इम्बायबिशन आपण कॉमनली बघतो घरामध्ये, आता तर सगळीकडे बघायला मिळेल तुम्हाला. गेले काही दिवस जोरदार पाऊस चालू आहे, त्यामुळे बऱ्याच जणांच्या घराची दारं जाम झाली असती. झालीत की नाही बाबा? झाल्यात. ऑब्विसली डे टू डे लाईफ मध्ये बघतो आपण, मॉइश्चर ते ऍडसॉर्ब करतात, ऍडसॉर्प्शन आहे. वॉटर ऍडसॉर्ब करतील आणि ते स्वेल होतात, फुगतात, आणि मग ती दारं जाम होतात. जी दारं व्यवस्थित लागत होती ती आता ह्या पावसाळ्याच्या सीझन मध्ये जराशी दाबून ओढावी लागते, कारण ती स्वेल झालेली असतात. दॅट इज नथिंग बट द इम्बायबिशन. आणि इम्बायबिशनला कोण लागतं? मी मगाशीच एक वर्ड वापरला, त्याला इम्बायबंट्स लागतात, हायड्रोफिलिक कंपाऊंड्स लागतात, ज्याच्यावरती वॉटर ऍडसॉर्ब. दुसरं एक्झाम्पल बघूया. रात्री आईने कडधान्य भिजायला घातली, आता बाजारातनं भाजी आणायची सोय नाही, भाजी आणायला गेलात तर करोना घरी आणणार वगैरे, असल्या बातम्या सगळ्या बघितल्यावर आधीच आपण घाबरलेलो असतो, बरोबर आहे? मग अशा वेळेला काय करायचं? कडधान्य भिजत घाला. रात्री कडधान्य भिजत घातली, दुसऱ्या दिवशी सकाळी ती टंब फुगली, काय झालं? हा, मोडा आली असं म्हणायचं नाही, इम्बायबिशन झालं असं म्हणणार आपण, हे लक्षात घ्या. हा, मग त्याला कपड्यात बांधून ठेवल्यानंतर मग स्प्राउट्स येतील, ती नंतरची गोष्ट. तर आधी ते ग्रेन्स किंवा ते जे सीड्स तुम्ही ठेवलेत, भिजवलेत, ते जे आहे ते काय झाले? ते स्वेल झाले, फुगले. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड एज इम्बायबिशन. सो इट इज नथिंग बट, डेफिनेशन आपण कशी करतो बघा. दिस कॅन बी आज फॉर 1 मार्क, बोर्ड एक्झामिनेशनला 1 मार्काला येईल. बाकी मग तुम्हाला नीटला कसे कसे क्वेश्चन्स येतील, दॅट इज गिवन इन युअर क्वेश्चन बँक. तुमच्या लक्षात येऊन जाईल की काय स्टाईलने क्वेश्चन तिथे विचारतात. सो इम्बायबिशन इज नथिंग बट, व्हॉट इज दॅट? ऍडसॉर्प्शन ऑफ वॉटर. वॉटर ऍडसॉर्ब होणार. कशावरती ऍडसॉर्ब होईल? The water is going to adsorb on the hydrophilic compounds. तुम्ही नावं वाचता का कंपाऊंडची? ब्रॅकेट मध्ये दिली आहे. सेल्युलोज आहे, पेक्टिन आहे, हे सगळं कुठं प्रेझेंट आहे? इट इज प्रेझेंट इन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट, आहे की नाही? हो सर. हा, म्हणजे पहिली प्रोसेस ऍब्सॉर्प्शनच्या वेळेला होणारी जी पहिली प्रोसेस आहे ती कुठली असते? इम्बायबिशन. पहिल्यांदा वॉटर येऊन सरफेस वरती अटॅच होतं, ऍडसॉर्ब होतं ऑन हायड्रोफिलिक कंपाऊंड्स, अँड दीज मटेरियल्स आर प्रेझेंट इन, ते कुठं प्रेझेंट आहे? प्रेझेंट इन प्लांट इज कॉल्ड ॲज इम्बायबिशन. कुठं? तर सेल वॉल मध्ये आहे. ऑब्विसली एक्झाम्पल जर तुम्हाला बघायची झाली तर मी बरीचशी एक्झाम्पल्स इथं खाली दिलेली आहेत. स्वेलिंग ऑफ वूड, दाराच्या बाबतीत आपण सांगू शकतो. स्वेलिंग ऑफ रेझिन्स, मनुके भिजायला घातले रात्री, दुसऱ्या दिवशी ते फुगले, सो इम्बायबिशन आहे. सोकिंग ऑफ सीड्स, बिया भिजायला घातल्या, कडधान्य मोड, तर ती स्वेल झाली,
दॅट इज कॉल्ड एज इम्बायबिशन. ठीक आहे, एवढं थेरॉटिकल बघून कंटाळा येतो, मग डायग्राम बघायची. इम्बायबिशन ऑफ सीड. ड्राय सीड रात्री भिजायला घातले पाण्यामध्ये एका बीकर मध्ये, दुसऱ्या दिवशी सीड्स काय झाले, Swelling. स्वेलिंग झालं, दॅट इज कॉल्ड ॲज काय Imbibition. म्हणतात प्रोसेसला, इम्बायबिशन असं Imbibition. म्हणणार. संपलं. कळलं का कन्सेप्ट? सोपा आहे की नाही? हो सर. हाय नव? हा आहे. अगदीच नव आहे, सोपा आहे. इम्बायबिशन डिफाइन कसं करणार, adsorption of water by hydrophilic compounds, or you can directly use the word imbibants चालेल. like example दिलं तर चांगली गोष्ट आहे. cellulose and pectin present in the plant, that is called as imbibition. आता वूडचा आणि प्लांटचा काय संबंध आहे हे प्लीज विचारू नका बरं काय. कोणाला विचारायचं आहे का? नो सर. हा, वूड इज नथिंग बट, सेकंडरी झाली. बघूया किती जणांचा अनाटॉमी परफेक्ट आहे. विचारला नीटला क्वेश्चन, वूड इज नथिंग बट, येऊ शकतो सेकंडरी. काय? सेकंडरी झाली. व्हेरी गुड, इट इज नथिंग बट सेकंडरी झायलेम. ज्यांना माहिती नाही ते लक्षात ठेवा, वूड हे सेकंडरी झायलेम असतं. सेकंडरी झायलेम म्हटलं की त्याच्यामध्ये काय प्रेझेंट आहे, झायलेमच्या वॉल मध्ये काय असतं, लिग्निन, विच इज वन ऑफ द इम्बायबंट एटसेट्रा म्हटलंय. ही लिस्ट बरीच मोठी वाढते पुढे. हेमिसेल्युलोज आहे, लिग्निन आहे, आणखी बऱ्याच गोष्टी येतात. सुबेरिनला इम्बायबंट म्हणणार का? नो, सुबेरिन वॅक्सी सबस्टन्स आहे, ते वॉटर रिपेल करतं. बघा नीट कसं तुम्हाला फिरवू शकते, ट्रिक करू शकते, हे तुम्हाला कळायला पाहिजे. एनिवेज जे असतील ते क्वेश्चन बँक मध्ये आपण डिस्कस करू. स्वेलिंग ऑफ वूड, वूड इज नथिंग बट सेकंडरी झायलेम. तिथे लिग्निन आहे, म्हणजे तिथे सुद्धा ऍडसॉर्प्शन होतं आणि म्हणून वूड स्वेल होतं. यावरती क्वेश्चन येतो बरं काय. स्वेलिंग ऑफ वूड वरती नीटला क्वेश्चन येऊन गेलाय. स्वेलिंग ऑफ डोर और वुडन डोर अँड विंडो डोर जी आहेत, दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ, असा क्वेश्चन आधी नीटला येऊन गेलाय. दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ इम्बायबिशन. और स्वेलिंग ऑफ रेझिन इज द एक्झाम्पल ऑफ इम्बायबिशन. ते येईलच तुम्हाला लक्षात आपण जेव्हा डिस्कस करू. सो दिस इज अबाउट इम्बायबिशन. अंडरस्टूड? इज देयर एनी डाउट नाउ? No. हा, ठीक आहे. The second process is called as, what is that? Diffusion. Now listen carefully. Diffusion is the movement. ऐकायचंय नीट लक्ष देऊन, point important. It is the movement of ions, atoms, molecules, etc. कशाचे? The solute, liquid, gases, म्हणजे इथे पार्टिकल आणि लिक्विड दोन्हीची मूवमेंट असू शकते. हे मूवमेंट बद्दल आलं. इथे तुम्ही थोडंसं छोटं कमी जास्त केलं तरी चालेल. सॉल्व्हंट सोल्युशन म्हणलं, शॉर्ट मध्ये आटपलं तरी चालेल. बट फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन, दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. दिस मूवमेंट इज ऑलवेज ऑकरिंग फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू, तिथून कुणाकडे, टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. दॅट इज कॉल्ड ॲज डिफ्युजन. डिफ्युजन तुम्ही याच्या आधी बऱ्याच ठिकाणी बघितलेलं आहे. आय थिंक लास्ट टॉपिक मध्ये तुम्ही सिंपल डिफ्युजन बघितलंय, गॅशियस डिफ्युजन अल्व्हिओलार रिजन मध्ये, आठवतंय ना? हो हो सर. सर. हा, अल्व्हिओलस मध्ये कुठला गॅस ज्यादा कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये होता? फोटो. O2. आणि कॅपिलरी ब्लड मध्ये CO2. त्यामुळे ते वाइस वर्सा डिफ्यूज होत होते. सो डिफ्युजन इज नथिंग बट मुवमेंट ऑफ एनी आयन, ॲटम, मोलेक्यूल, त्यात कशाचे असतील, सोल्यूट, लिक्विड, गॅसेस, व्हॉट एव्हर इट मे बी, बट फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. कधीपर्यंत? टिल इक्विलिब्रियम इज एस्टॅब्लिश्ड. जोपर्यंत इक्विलिब्रियम येत नाही. म्हणजे एक गोष्ट लक्षात घ्या, इक्विलिब्रियम मेंटेन झाला की मुवमेंट काय होणार? Stop. Stop. संपला विषय. Once the equilibrium is attained, that movement will be stopped. The movement stop होत. Okay. Now listen carefully. The rate of diffusion, diffusionचा rate कसा determine करणार तुम्ही? Decreases with increase in size of molecule. मोलेक्युलचा साईज जितका मोठा, डिफ्युजनचा रेट तितका कमी. आणि म्हणून डिफ्युजन जास्त फास्ट कोण दाखवेल? Gas. Gases followed by लिक्विड. Liquid. followed by सॉलिड. solid. कुठल्या बेसिस वरती आपण हे सांगितलं की इट इज ऑन द बेसिस ऑफ साईज
सो डिक्रीज झाला, डिफ्युजनचा रेट डिक्रीज होईल. डिफ्युजन रेट डिक्रीजेस विथ इन्क्रीज इन द साइज ऑफ मोलेक्यूल. मे आय यूज द वर्ड डेन्सिटी फॉर द साइज? चालेल मला असं म्हटलं तर? वापरू शकतो मी? तुमची केमिस्ट्री बरं काय परत. चालेल असं म्हटलं तर डेन्सिटी? हा सर. हा, साइज साठी. हा, साइज ऑफ मोलेक्यूल साठी मी हा वर्ड वापरू शकतो का? डेन्सिटी साठी याचा म्हणू शकतो का मी? म्हणता येईल. आणि जर याला आपण डेन्सिटीचा रेफरन्स घेणार असू तर तुमच्या केमिस्ट्रीच्या टर्म मध्येच आपण त्याला एक्सप्लेन करूया. हॅव यू स्टडीड द ग्रॅहम्स लॉ? येस झालंय का सर. केमिस्ट्री मध्ये ग्रॅहम्स लॉ? मुलांनो, झालाय का ग्रॅहम्स लॉ केमिस्ट्री मध्ये? अरे होय तर होय म्हणून सांगायचं, नाही तर नाही म्हणून सांगायचं. थोडंच काय झालं नाही म्हटल्यानंतर तुम्हाला बिंदू चौकात नेऊन शिक्षा देणार आहेत? नाही. सांगा, झालंय का? हो सर. काही जणांना झालेलं आहे, काही जणांना झालेलं नाही, असं सर स्वतः समजून घेतात. फायनली टेन्शन घेऊ नका, मी एक्सप्लेन करतो. लक्ष द्या. सी हिअर द मेकॅनिझम ऑफ डिफ्युजन. इथे आपण बघितलंय या रिजन मध्ये आपण याला डिवाइड करूया. असं डिवाइड केलंच आहे ऑलरेडी. आपण असं म्हणू की दिस इज ए अँड दिस इज बी. मुवमेंट जी आहे ती होतीये कुठल्या डिरेक्शनने आणि कशी मुवमेंट होतीये बघा. या हायर कॉन्सन्ट्रेशन कडून लोअर कॉन्सन्ट्रेशन कडे मुवमेंट. आणि कधीपर्यंत झाली? टिल इक्विलिब्रियम इज एस्टॅब्लिश. झालं का बाबा इक्विलिब्रियम? झालंय. इक्विलिब्रियम झालं तर यातली मुवमेंट काय होणार? स्टॉप होणार. म्हणून आपण म्हटलंय बिफोर डिफ्युजन ही सिच्युएशन असेल, आफ्टर डिफ्युजन मुवमेंट स्टॉप. संपलं. कळली कन्सेप्ट? हो सर. हा, इझी आहे, तसंच काही अवघड नाही, काही नाही. फक्त लक्षात काय ठेवणार? डिफ्युजन ऑफ मटेरियल इज फ्रॉम. डिफ्युजन कशाचं होईल तर काही असेल ते, सॉलिड असेल, लिक्विड असेल, जे काही असेल, फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम एस्टॅब्लिशेस. दॅट इज कॉल्ड ॲज डिफ्युजन. आता डिफ्युजनच्या बाबतीत दोन गोष्टी आहेत, त्या नेहमी लक्षात ठेवा, म्हणजे तुम्हाला डिस्टिंग्विश करताना लक्षात येऊन जाईल कन्सेप्ट. पहिली गोष्ट, डिफ्युजन is observed in case of solute as well as solvent. का बाबा? तर इथं असं म्हणलंय की नाही आपण? म्हणलंय की नाही? सोल्यूट म्हटलं की तिथे सॉलिड पार्टिकल्स आले, लिक्विड म्हटलं की तिथे सॉल्व्हंट आला. म्हणजे दोन्हीच्या बाबतीत ते पॉसिबल आहे. इट इज पॉसिबल फॉर बोथ, दॅट इज सोल्यूट एज वेल एज सॉल्व्हंट. सेकंड इम्पॉर्टंट थिंग, यासाठी एसपीएम इज नॉट रिक्वायर्ड. कोणी एसपीएम चा फुल फॉर्म सांगू शकेल? मुद्दामून लिहिलंय, बऱ्याचशा बुक मध्ये असं दिलेलं असतं एमटीजी, एररलेस. हा, मग ती पुस्तक आपल्याला गोड वाटतात, मग गोड वाटतात, सॉरी. आम्ही सांगितलं की डिफिकल्ट नाही, सर अवघड सांगतात. नाही बाबा, एसपीएम मीन्स, चला हिंट पकडा. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सिंपल. याला सेमी परमिएबल मेम्ब्रेनची गरज आहेच असं नाही. तुम्ही एका कॉमन कंटेनर मध्ये सुद्धा डिफ्युजन स्टडी करू शकता. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑस्मॉसिस. डिफरन्स बघा दोन्ही मधला. मी परत ऑस्मॉसिस जेव्हा एक्सप्लेन करीन त्यावेळेला सांगीनच, पण आता दोन गोष्टी नोट डाऊन करून ठेवायला हरकत नाही. डिफ्युजन इज सीन इन केस ऑफ सॉलिड एज वेल एज लिक्विड. जे काही असेल, म्हणजे सोल्युशन जर तुम्ही कन्सिडर केलं तर ते सॉल्व्हंट आणि सोल्यूट दोन्हीसाठी बघायला मिळेल. अँड फॉर दॅट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड. त्याची काही गरजच आहे असं काही नाहीये. तुम्ही बऱ्याचशा डायग्राम्स बघू शकता, बुक्स मध्ये अवेलेबल आहेत. इथे मी दाखवलंय, पार्टिशनिंग केलंय, तसं पार्टिशनिंग नसलं तरी चालतं, तुम्ही ते ऑब्झर्व करू शकता. ओके, सो दिस इज अबाउट डिफ्युजन. ओके, डिफ्युजन कसं, आपण रेट ऑफ डिफ्युजन कसा डिटरमाइन करतो? रेट ऑफ डिफ्युजन इज डिक्रीज. डिफ्युजनचा रेट डिक्रीज होईल कधी? when size of molecule is increased. मोलेक्युलचा साईज जसा वाढत जाईल तस तसा डिफ्युजनचा रेट डिक्रीज होत जाणार आहे. फॉर दॅट पर्पज वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द ग्रॅहम्स लॉ ऑफ डिफ्युजन. हे तुम्हाला केमिस्ट्री मध्ये पण उपयोगी पडेल बरं का बाळांनो, त्यामुळे लक्ष देऊन ऐका. तुमचा केमिस्ट्रीचा एक छोटासा पार्ट आपण बायोलॉजी मध्ये घेतोय असं म्हणायला हरकत नाही. ग्रॅहम्स लॉ ऑफ डिफ्युजन.
लॉ म्हटलं की त्याचं स्टेटमेंट आलं आणि स्टेटमेंट नीट लक्ष देऊन बघायचं असतं आणि ते नेहमी लक्षात ठेवायचं असतं. व्हॉट इज द स्टेटमेंट? द रेट ऑफ डिफ्युजन इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल to the square root of density of diffusing substance. Density is comparable with Size. मगाशीच मी सांगितलंय. म्हणजे इथं काय सांगितलं बघा, इट इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल असं म्हटलंय. डेन्सिटी जितकी जादा, रेट ऑफ डिफ्युजन तितका कमी. कन्सेप्ट लक्षात आली का? कारण आपण त्याला रिलेशन कुठल्या रिलेशन मध्ये घेतलंय? इट इज नॉट डायरेक्टली प्रपोर्शनल, इट इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल to the square root of density of diffusing substance. Larger the molecule, slower will be the rate of diffusion. संपलं. वरती जे सांगितलंय ते सायंटिफिकली प्रूव्ह केलं with the help of Graham's law. What is the equation of Graham's law? तर त्याचं इक्वेशन दिलंय, लक्षात ठेवा. R is inversely proportional to the inversely म्हणलंय म्हणून square root of D stands for density, where R is rate of diffusion, D is डेन्सिटी ऑफ डिफ्युजिंग सबस्टन्स. कळलंय का सगळ्यांना? काय डाऊट आहे का बाबा? लक्षात आलंय? हा बघा नीट लक्ष देऊन. इन मेनी बुक्स, बऱ्याचशा पुस्तकांच्या मध्ये आर च्या जागी डी असं पण दिलंय. काही पुस्तकांच्या मध्ये कॅपिटल डी सांगितलंय. दॅट डी इज नथिंग बट रेट ऑफ डिफ्युजन. बरं काय? आर म्हटलं तर रेट ऑफ डिफ्युजन लक्षात येईल. समजा डी असलं तरी टेन्शन घेऊ नका, दॅट इज रेट ऑफ डिफ्युजन. स्मॉल डी जो दिलेला आहे दॅट इज डेन्सिटी ऑफ डिफ्युजिंग सबस्टन्स. सो एनिवे जे काही असेल आपल्याला एवढंच माहिती पाहिजे की रेट ऑफ डिफ्युजन इज हाऊ इट इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर रूट ऑफ डेन्सिटी. थोडक्यात काय तर लार्जर इज द मोलेक्युल साइज, स्लोवर विल बी द रेट ऑफ डिफ्युजन. हे कळलंय का? हो सर. हा ऑल ऑफ यू नीट तुम्हाला क्वेश्चन कसा विचारते बघा. हा जो सिक्वेन्स आहे तो जंबल करून देते. सॉलिड आधी टाकेल, लिक्विड मागे टाकेल, गॅस मध्ये ठेवेल, जे काय असेल ते. पण तुम्हाला करेक्टली माहिती पाहिजे गॅसेसचं डिफ्युजन हे फास्टर असतं, फॉलोड बाय लिक्विड, फॉलोड बाय सॉलिड. कारण यांच्यामध्ये डेन्सिटी सगळ्यात कमी कोणाला असते? गॅसेसला. पाठोपाठ कोणाची असते? लिक्विडची. आणि ज्यादा डेन्सिटी कशामध्ये बघायला मिळते? सॉलिड मध्ये. and therefore this is the proper degree of diffusion. ठीक आहे. have you heard about sublimation? परत केमिस्ट्री आला. sublimation. what is sublimation? और सबलिमेशन दाखवणाऱ्या एखाद्या मटेरियलचं नाव सांगा. कापूर. कापूर. व्हेरी गुड. याच्यामध्ये काय होतं? the solid is not converted into liquid, directly converted into gas. सबलिमेशन दाखवणारं जर कंपाऊंड असेल तर तुम्हाला त्याची जी डिफ्युजन डिग्री आहे ती कोणाबरोबर कम्पेअर करावी लागेल? गॅस बरोबर. किंवा असं ऑइल आहे, ऑइल म्हटलं की लिक्विड आलं पण ते वोलाटाईल आहे. मग पेट्रोल आहे आणि आणखी बाकी काय आहे तर त्याचं डायरेक्टली कन्व्हर्जन होतं बघा. ऍट रूम टेम्परेचर ते वेपराइज होतं. मग त्याचं सुद्धा तुम्ही डिफ्युजन कोणाबरोबर कम्पेअर करणार आहात? गॅसेस बरोबर कम्पेअर करणार आहात. ठीक आहे, मी इतक्या डिटेलमध्ये जात नाही. तुमचे केमिस्ट्रीचे टीचर तुम्हाला ते त्यांच्या पद्धतीने त्यांच्या ल्युसिड लँग्वेज मध्ये, स्वीट ल्युसिड अँड इंटरेस्टिंग लँग्वेज मध्ये शिकवतीलच ऑब्व्हियसली. त्यात माझा काही प्रश्न नाही. बट इथे मी ग्रॅम्स लॉ एक्सप्लेन करून टाकलेला आहे सो दॅट यू कॅन अंडरस्टँड द डिग्री ऑफ डिफ्युजन. अँड द डिग्री ऑफ डिफ्युजन इज लार्जर इज द मोलेक्युल, किंवा तुम्ही असं म्हणा मोर इज द डेन्सिटी, लेस इज द रेट ऑफ डिफ्युजन. म्हणजे गॅसेसचं डिफ्युजन मॅक्झिमम फास्ट होणार, पाठोपाठ लिक्विडचा रेट असेल. सगळ्यात कमी डिफ्युजनचा रेट कोणामध्ये बघायला मिळेल? सॉलिड. सगळ्यांना कळलेलं आहे का? येस सर. Yes, sir. एकाला पण जर डाऊट असेल तर बिंदास सांगा. टेक्स्ट मेसेज करून सांगितलं तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. पण समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. मी अगदी सिंपल सांगितलंय, काहीही किचकट केलेलं नाहीये, अगदी सोपं मांडणी केलेली आहे. ग्रॅहम्स लॉ आय हॅव नॉट गिवन इन द प्रिंटेड नोट्स. तिथं मी दिलेलंच नाहीये कारण तुमच्या सिलेबस मध्ये ते नाही. पण नीटच्या बुक्स मध्ये दिलंय कारण हे एक्सप्लेनेशन समजणं गरजेचं आहे. तुमच्या बुक्स मध्ये फक्त एवढंच दिलंय असं. वाय दिस इज सो? तर ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन, येस आय एम गोइंग टू एक्सप्लेन. म्हणून मी ग्रॅम्स लॉ एक्सप्लेन केलाय आणि ग्रॅम्स लॉ वरती तुमच्या नीटच्या क्वेश्चन बँक मध्ये क्वेश्चन पण दिलाय. सो ट्राय टू फाइंड इट आउट अँड सॉल्व. तुम्ही तो सॉल्व करणार आहात. बरं, अजून एक होमवर्क मी तुम्हाला देणार आहे. बरं झालं मला आठवलं ते होमवर्क. तर होमवर्क आहे या टाइप ऑफ सॉइल वॉटरशी रिलेटेड. हा,
इन्स्पायरच्या मुलांनी आत्ताच काही सांगायचं नाही, कारण कदाचित त्यांच्या बरोबर ते डिस्कस झालं असेल. मी 3 टर्म सांगणार आहे, त्या 3 टर्मचं मिनिंग आणि त्यांचं रिलेशनशिप बाकीची मुलं शोधून काढतील. अँड दॅट इज टर्म नंबर 1 होलार्ड, पिकार्ड अँड क्रिसाल्ट. या 3 टर्मचं मिनिंग आणि त्यांचं परस्पर रिलेशन, ऑल दॅट इज रिलेटेड विथ सॉइल वॉटर. तिन्ही टर्म सॉइल वॉटरशी रिलेटेड आहेत. अँड ऑन द बेसिस ऑफ दिस टर्म आय हॅव गिवन वन क्वेश्चन इन युअर क्वेश्चन बँक. क्वेश्चन दिलाय मी, नोट डाऊन करून टाका, होमवर्कला करा. होमवर्कला करून उद्याच्या लेक्चरला मला सांगा. व्हॉट्सअपला मला पर्सनली पाठवलं तरी चालेल, ग्रुपला पाठवायची काही गरज नाहीये. डायरेक्टली मला पाठवून द्या, हा सर ह्या टर्म्स मी बघितल्या, मी बघतो आणि तुम्हाला आन्सर करेल. ओके, उद्याच्या लेक्चरला सांगितलं तर जास्त बरं, म्हणजे सगळ्यांनाच लक्षात. सो दिस इज होमवर्क. आणखी एक पॉइंट आपण आता जो सांगितला तो म्हणजे ग्रॅम्स लॉ बद्दल. सो डिग्री ऑफ डिफ्युजन इज अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिक्युलर पॉइंट. ओके, ठीक. द नेक्स्ट वन इज डिफ्युजन प्रेशर, डीपी. हा तुमचा आमचा व्हॉट्सअप डीपी नव्हे, हा डिफ्युजन प्रेशर आहे. डीपी स्टँड्स फॉर, डेफिनेशन एका मार्काला विचारली जाते. Diffusion pressure is nothing but the potential ability of the molecule, ion, whatever it may be, to diffuse from higher concentration to lower concentration. साधी डेफिनेशन, बुक्स मध्ये तेच दिलंय, पण थोडंसं वेगळ्या पद्धतीची मी डेफिनेशन इथं देतोय तुम्हाला, कारण बुक्स मधली डेफिनेशन तुम्ही बघालच बघाल, इथे थोडंसं त्याला डिफरंट आपण हे करतोय. Diffusion pressure is nothing but it is a pressure which is exerted on the substance or medium. वॉटर मध्ये असेल, गॅस मध्ये असेल, कुठं जिथं कुठं असेल, दॅट सबस्टन्स और मीडियम तिथे एक्झर्ट करताय. कोण एक्झर्ट करताय? इन विच डिफ्युजन टेक्स प्लेस, जिथं डिफ्युजन चालू आहे. ओके, दॅट प्रेशर इज कॉल्ड ॲज डिफ्युजन प्रेशर. और सिंपली जर याला सिंपल वर्ड मध्ये एक्सप्लेन करायचं झालं तर डिफ्युजन प्रेशर इज द पोटेन्शियल ॲबिलिटी ऑफ द मोलेक्युल और आयन. मी सोपी डेफिनेशन पण इथे देतो, हवं तर ती तुम्हाला जास्त इम्पॉर्टंट वाटेल किंवा सोपी जाईल समजून घ्यायला. इट इज दी पोटेन्शियल ॲबिलिटी, ही ॲबिलिटी असते ऑफ दॅट कंपाऊंड और दॅट मोलेक्युल और आयन टू डिफ्यूज. कुठून? फ्रॉम higher concentration to lower concentration. Simple. That is called as the diffusion pressure. आता हे प्रेशर कुठे एक्झर्ट केलं जात आहे? दॅट प्रेशर इज एक्झर्टेड कुठे? ऑन द सबस्टन्स और ऑन द मीडियम. बऱ्याचशा वेळेला काही पुस्तकांच्या मध्ये याच्यामध्ये बलूनचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे की तुम्ही बलून स्वेल केलाय तर त्या बलूनच्या आतमध्ये डिफ्युजन प्रेशर जे आहे ते जास्त आहे ऍज कम्पेअर टू बाहेर. त्यामुळे बलून जेव्हा फोडला जाईल त्यावेळेला ते प्रेशर बाहेरच्या दिशेने एक्झर्ट होतं, एअर बाहेर पडते. तसा डोक्याच्या वरचा भाग आहे तो तुम्हाला केमिस्ट्री वाले टीचर जरा जास्त चांगलं समजावून सांगू शकतील, पण एनिवेज आपल्याला त्याच्याशी फार काही डिटेल बघायची गरज नाहीये. यू आर गोइंग टू फोकस हिअर ओनली दॅट डिफ्युजन प्रेशर इज द कॉज ऑफ डिफ्युजन. बघा हा पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे, इथे मात्र तुमचं लक्ष पाहिजे. डिफ्युजन का होतं? इट इज बिकॉज ऑफ डिफ्युजन प्रेशर. डिफ्युजन प्रेशर असतं म्हणून डिफ्युजन होतं, अँड इट इज नॉट डेव्हलप ॲज अ रिझल्ट ऑफ डिफ्युजन. डिफ्युजन मुळे डिफ्युजन प्रेशर येत नाही, तर डिफ्युजन प्रेशर असतं म्हणून डिफ्युजन. ओके, सो दिस पॉइंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि म्हणून फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन, म्हणजे जिथं लोअर कॉन्सन्ट्रेशन आहे तिथे डिफ्युजन प्रेशर जादा असतं, त्याला इक्विलाइज करण्यासाठी हायर कॉन्सन्ट्रेशन कडून लोअर कॉन्सन्ट्रेशन कडे मुवमेंट होते इन दिस वे. This is the mechanism of diffusion pressure. Okay, one point which is very commonly asked during NEET examination is diffusion pressure of pure solvent. बघा नीट लक्ष देऊन, आपण काय म्हटलंय की डिफ्युजन प्रेशर इथे आपण काय म्हटलं की डिफ्युजन प्रेशर इक्विलाइज करण्यासाठी या दोन्ही कंडिशन मध्ये मोर कुठं म्हणून सांगितलं मी? या रिजन. ओके, आणि लेस डिफ्युजन प्रेशर कुठे आहे? या रिजन. सी काय म्हटलंय आपण?
सो डिफ्युजन प्रेशर इज द कॉज ऑफ डिफ्युजन. देर इज ग्रेडियंट. इथे ग्रेडियंट आहे की नाही? येस और नो? कमी जास्त पण आहे की नाही? इज देअर ग्रेडियंट? कमी जास्तपणा आहे की नाही? सोल्यूट कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये, आहे. प्रेशर मध्ये आहे. ओके. डिफ्युजन प्रेशर इथे जास्त आहे. कुठे? बी मध्ये. आता ते एक्सप्लेन करतोय आपण की वाय इट इज मोर हियर इन बी अँड वाय इट इज लेस हियर इन ए. हे आपण एक्सप्लेन करतो. हायर प्रेशर कडून लोअर प्रेशर कडे मुवमेंट होते. आता असं का म्हटलंय तर त्याचं कारण आपण असं म्हणतोय की डिफ्युजन प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट, ज्याच्यामध्ये सोल्यूट नाही, ते नेहमी कसं असतं? मोर. मोर. आता तुम्हीच सांगा मला, इथं प्युअर सॉल्व्हंट नाही आहे पण अमाऊंट ऑफ सोल्यूट जास्त आहे की कमी आहे? सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा आहेत की कमी आहेत? आता कमी मला आहेत. मोजायला Yes. लावता वाटतं तुम्ही. 1 2 3 याच्यापेक्षा कमी आहेत की नाहीत? हा, हो सर. कमी आहेत. आणि त्यामुळं याचं डिफ्युजन प्रेशर कमी असणार की जास्त असणार? जास्त. हा, मग मी असं म्हटलं तर चालेल का? बघा, डिफ्युजन प्रेशर इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू दी अमाऊंट ऑफ सोल्यूट. चालेल असं म्हटलं तर? हो. चालणार आहे. नोट डाऊन करून ठेवा तुमच्या नोटबुक मध्ये. डिफ्युजन प्रेशर इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू द अमाऊंट ऑफ सोल्यूट इन द सोल्युशन. दॅट्स इट. लिहून टाका. काय टेन्शन घ्यायचंय? सोपं तर आहे. मग इथे डिफ्युजन प्रेशर ज्यादा आहे आणि इकडे डिफ्युजन प्रेशर कमी आहे. आणि मुवमेंट कशी होतीये? फ्रॉम हायर डिफ्युजन प्रेशर, सॉरी, फ्रॉम लोअर डिफ्युजन प्रेशर टू हायर डिफ्युजन प्रेशर. का? तर प्रेशर इक्विलाइज करण्यासाठी. प्रेशर इक्विलाइज झालं की त्याला आपण काय म्हणतो? इट रिचेस अप टू इक्विलिब्रियम. एकदा इक्विलिब्रियमला आला की मुवमेंट काय होणार आहे? स्टॉप होणार आहे. सो इथं क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाईल की डिफ्युजन प्रेशर इज मोर कोणाचा? सोल्युशनचा की प्युअर सॉल्व्हंटचा? देन युअर आन्सर इज प्युअर सॉल्व्हंट. प्युअर सॉल्व्हंट. कळली का बाबा कन्सेप्ट? यातला हा पार्ट नीटला जास्त इम्पॉर्टंट आहे. दिस इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. त्याच्यावरती नीट तुम्हाला क्वेश्चन विचार. बाकी सगळ्या गोष्टी ठीक आहे, वाचण्यासाठी, समजून घेण्यासाठी, दॅट इज इम्पॉर्टंट. बट डिफ्युजन प्रेशर इज ऑलवेज मोर. ते कोणाचं जास्त आहे? प्युअर सॉल्व्हंट. ॲज अँड व्हेन यू आर ऍडिंग द सोल्यूट, तुम्ही सोल्यूट ऍड करत गेलात तर डिफ्युजन प्रेशर वाढत जाईल की कमी होत जाणार? कमी होत जाणार. ऑब्विसली इनव्हर्सली प्रपोर्शनल म्हणून लिहून ठेवलंय तुम्ही आता तुमच्या नोटबुक मध्ये. लिहिलंय की नाही मला माहिती नाही, पण नोटबुक पेन पेपर जवळ ठेवत चला. जिथं इम्पॉर्टंट आहे तिथं लिहायला सांगितलं जाईल. सो डिफ्युजन प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट इज ऑलवेज मोर. ते नेहमी जास्त असते. ठीक आहे. आता हे जे मटेरियल ये जा करताय मेम्ब्रेनच्या अक्रॉस, जर तुम्ही सेल कन्सिडर केली, मेम्ब्रेनच्या अक्रॉस जर ते जात येत असेल तर त्याला हेल्प करण्यासाठी कोण प्रेझेंट असतात? स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेझेंट अँड दोज प्रोटीन्स आर कॉल्ड ॲज पोरिन्स. पोरिन्स. मेम्ब्रेन मध्ये 2 टाइपचे प्रोटीन्स असतात. कुठले कुठले? एक मिनिट जरासं वाचून घ्या. हा, लिपोप्रोटीन. okay. Which type of proteins are present in the membrane? लिपोप्रोटीन. लिपोप्रोटीनस म्हणजे लिपिड आणि प्रोटीन सेपरेट असतात. प्रोटीन्स किती टाइपचे असतात? 3 types. ओके, कुठले कुठले? Extrinsic proteins, intrinsic proteins, and ग्लायकोप्रोटीन आउटर साइडला प्रेझेंट आहेत. या 3 प्रोटीन पैकी कुठल्या प्रोटीनला तुम्ही चॅनल प्रोटीन किंवा टनेल प्रोटीन म्हणू शकता? 11वीचा सिलेबस. जी मुलं डायरेक्टली 12वीला जॉईन झाले ते प्लीज फोकस करतील. हे 11th स्टँडर्डला झालेलं असतं. व्हाईल डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन.
Extrinsic Out of proteins. these, हा कोणाला म्हणणार? हा दे बाबा आन्सर दे परत एकदा. एक्स्ट्रिन्सिक, हेच होता आन्सर. एक्स्ट्रिन्सिक Yes. नाही, रॉंग. That is not the correct answer. Glycoprotein. Intrinsic proteins, they are called as tunnel protein or they are called as channel protein. Sorry, त्याला आपण कसले प्रोटीन म्हणतो? चॅनेल प्रोटीन. वाय दिस इज सो, तुम्हाला त्याचं कारण समजून जाईल ही डायग्राम बघितल्या. बघा नीट लक्ष देऊन. दिस इज द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. हे फॉस्फोलिपिड मोलेक्युल दिसत आहेत ब्ल्यू आणि येलो कलरचे, होय की नाही? पटपट आन्सर देत चला. दिसत आहेत? हो. हा. लिपिडचे किती लेयर असतात? एक लेयर असतो की बायलेयर असतो? Bilayer. Bilayer. हा बायलेयर आहे. या बायलेयर मध्ये हे जे प्रोटीन्स तुम्हाला जे डोळ्याला आता दिसत आहेत ते दोन्ही सरफेसेस वरती आहेत, दोन्ही सरफेस वरती एम्बेडेड आहेत. याला पण आणि याला पण आहेत. हो. आहेत. आणि अशा प्रोटीन्सला आपण कसले प्रोटीन म्हणतो? Intrinsic protein. The protein molecules which are present or which are extended on both the surfaces of membrane. बाहेरच्या सरफेसला पण आहेत आणि आतल्या सरफेसला, सगळीकडे. एक्स्ट्रिन्सिक वाले जे आहेत ते कुठे असतात? ते फक्त कुठल्या तरी एकाच सरफेस वरती असतात. म्हणजे समजा मी एक प्रोटीनचा मोलेक्युल इथे दाखवला नुसता याच रिजन मध्ये, तर तो एक्स्ट्रिन्सिक आला. आणि जर मी त्याला अँटीना सारखा असा दाखवला जे रिसेप्टर म्हणून काम करतं, तर ते कुठल्या टाईपचं प्रोटीन येणार आहे? ग्लायकोप्रोटीन. ग्लायकोप्रोटीन. हे सगळं पुढे तुम्हाला शिकवलेलं असतं. एनिवेज, आय एम टॉकिंग अबाउट द स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स which are called as porins. Why this is so? Because porins are working as चॅनल बोला प्रोटीन. चॅनल प्रोटीन. ते चॅनल प्रोटीन म्हणून काम करतायत and therefore they are responsible for entry of the material in the cell. आपण सेल बद्दल बोलतोय, त्यामुळे त्याची एंट्री जी आहे त्या एंट्रीसाठी कोण मदत करतं? पोरिन्स आर हेल्पिंग. आता हे जी एंट्री आणि एक्झिट आहे ते वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये होत असतात. आता जरा नीट लक्ष देऊन बघायचं आहे. इन युअर थेरी नोट्स आय हॅव गिवन द इलॅबोरेटेड पॅरेग्राफ, पण मी इथं पॅरेग्राफ द्यायचं टाळलंय पर्पजफुली, कारण डायग्राम मध्ये ते सगळं दिसतं. ऐका जरा नीट लक्ष देऊन. देर आर 3 डिफरंट टाइप्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऍज फार एज डिफ्युजन इज कन्सर्न. आपण डिफ्युजन बद्दल बोलतोय. आणि इथे जे मोलेक्युल्स आहेत ते कशा पद्धतीने मूव्ह होतात बघा. किती टाइपचे मोलेक्युल्स आहेत ते बघा. हा, दिस इज सिंगल टाइप ऑफ मोलेक्युल. ओके. त्यानंतर आपण म्हटलंय की S1 आहे आणि S2 आहे, हे रिलेटेड आहे. परत इथं आपण म्हटलंय की S1 दिलाय आणि S2. नाव इन द फर्स्ट डायग्राम, पहिली डायग्राम बघा. असं समजा की ही लास्ट स्लाइड आहे, त्यामुळे टेन्शन तुमचं कमी होईल. यानंतरचा पुढचा जो कन्सेप्ट आहे तो आपण नंतर बघू. ठीक आहे. ठीक आहे. हिअर this compound is transported independent of other. हा दुसऱ्या कोणाच्या बदल्यामध्ये ये जा करतोय का बाबा? नाही. So its movement is independent of other compound and therefore this type of transport is called as Uniport. युनिपोर्ट. ऐकायचं नीट लक्ष देऊन. बऱ्याच वेळेला नीटला ही डायग्राम देतात, सिंपल लाईन डायग्राम, आणि एरोच्या डिरेक्शन वरनं तुम्हाला ओळखायचं असतं की कुठल्या टाईपचा ट्रान्सपोर्ट आहे. एकच कंपाऊंड कुठल्या तरी एका डिरेक्शननी जात आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज युनिपोर्ट. युनिपोर्ट. Two different compounds, they are moving together in the same direction. Observe the arrow. एकाच डिरेक्शन नी जात आहे. That transport is called as Symport. सिम्पोर्ट. सिम एकत्र मूव होत आहेत, एकत्र एकाच बाजूला जात आहेत. And when different compounds they are moving in opposite direction, see the arrow direction. एक आत जात आहे, एक दुसरा मोलेक्युल आहे ते बाहेर पडत आहे सेल मधून. That type of transport is called as Antiport. अँटीपोर्ट. इथे डिपेंडन्स कोणामध्ये आहे? तर सिम्पोर्ट आणि अँटीपोर्ट मध्ये डिपेंडन्स आहे. ओके, राईट. अँड देअरफॉर दिस टाइप ऑफ ट्रान्सपोर्ट आर कॉल्ड ॲज, त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? को ट्रान्सपोर्ट. इथे कोण कोणावरती डिपेंड आहे का बाबा? हा एस कोणावरती डिपेंड आहे का? एस साठी दुसरा आणखी कोणीतरी बाहेर जायला पाहिजे किंवा याच्या बरोबर कोणीतरी आत यायला पाहिजे, असं काही आहे का? नाही. सो दिस इज नॉट कॉल्ड ॲज अ को ट्रान्सपोर्ट. Co-transport is a term applicable to symport and antiport. सगळ्यांना कळलंय का? अँटीपोर्ट. सगळ्यांना कळलंय? सोपं आहे की हो नाही? सर.
हा, मग ही डायग्राम देऊन आम्ही याच्यावरती क्वेश्चन विचारू शकतो. जर टेस्ट घेतली तर तशा टाईपचा क्वेश्चन तुम्ही एक्सपेक्ट करायला हरकत नाही. यू हॅव टू आयडेंटिफाय. सिंगल एरो दिसतोय कुठल्याही एका डिरेक्शनला, युनिपोर्ट. 2 एरो दिसतायत एकाच डिरेक्शन मध्ये, सिम्पोर्ट. 2 एरो दिसतायत अपोजिट डिरेक्शन मध्ये, कुठला, अँटीपोर्ट. ओके, एक सोपा असा क्वेश्चन विचारतो, बॉक्स मध्ये लिहितो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. तुम्हाला सांगायचं की तो कुठल्या टाईपचा ट्रान्सपोर्ट होता. Antipode. Antipode. Chloride shift is which type of transport? Antipode. Transport. Obviously, किती शानी बाळ आहेत बघा, हुशार मुलं. अँटीपोड. कळली कन्सेप्ट. त्यामध्ये क्लोराईड जो आहे तो आतमध्ये गेला की HCO3 बाहेर येत होता. HCO3 आतमध्ये गेला की क्लोराईड बाहेर जात होता. जे वाईस वर्सा जे काही आहे, अपोजिट डायरेक्शननी चालत होतं. सो क्लोराईड शिफ्ट जो तुम्ही मागच्या टॉपिक मध्ये बघितला तो कुठल्या टाईपचा ट्रान्सपोर्ट होता? That is antipode. Understood? Is there any doubt now? No, sir. Okay, so here we have completed diffusion. Next lecture onward आपण osmosis, osmosis चे types, endoosmosis, exoosmosis, बाकी बऱ्याचशा गोष्टी बघणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला अजून आहे वेळ. आपण पहिला पार्ट खूप डिटेल व्यवस्थित स्लोली शिकणार आहोत जेणेकरून तुमच्या कन्सेप्ट क्लिअर होतील. If there is any doubt then you can ask me freely. चालेल. नोट्स अवेलेबल आहेत क्लासवरती. तुम्ही आजपासून म्हणजे आठवडाभर कधी पण संडे सोडून, संडेला सुट्टी असते कारण आमचे फाउंडेशनचे लेक्चर सकाळ दुपार संध्याकाळ असतात ऑनलाईन. तो संडे सोडून तुम्ही कुठल्याही दिवशी येऊ शकता. युअर टायमिंग इज फ्रॉम 12 to 2 to मॅक्झिमम 2:30 PM. 12 ते 2:30 या वेळेमध्ये येऊन तुम्ही नोट्स प्लीज कलेक्ट करा. कारण सकाळ संध्याकाळ बाकीचे क्लासेस असतात. अदरवाईज मग सकाळी मी आता इथून निघेपर्यंत 11 वाजतात. तुमचं लेक्चर संपेपर्यंत युट्यूबला अपलोड करा, सगळं करा, तोपर्यंत 11:30 होतात. आणि परत संध्याकाळी 4:30-5 वाजता लेक्चर असतं. त्यामुळे दुपारी 12 ते 2:30 या वेळेतच शक्यतो नोट्स कलेक्ट करायला यायचं. ओके, वेळ ती पाळा, तेवढं मात्र नक्की करा. येताना सॅनिटायझर, मास्क वगैरे प्रिकॉशन घेऊन व्यवस्थित यायचं. नोट्स कलेक्ट करून तुम्ही जाऊ शकता. डाऊट्स काही असतील तर येताना घेऊन या सोबत. डाऊट्स आस्क केले तरी. ओके, अंडरस्टूड. आजच्या कन्सेप्ट वरती काही डाऊट असेल उद्याच्या लेक्चरला बिनधास्त विचारा, पण कन्सेप्ट सगळ्या समजून घ्या. कळलंय सगळं आजचं? ओके, थँक्यू व्हेरी मच. हॅव अ नाईस डे. पुढच्या लेक्चरसाठी प्रिपेअर राहा, वाचून घ्या. टेस्टचं शेड्यूल जे काय आहे ते आता आपण डिक्लेअर करूया लवकरच. त्यावेळी आपण बघू टेस्टच्या बद्दल काय कसं असेल. ओके, थँक्स अ लॉट. बाय बाय ऑल ऑफ यू. Thank you, sir. बाय.